السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی. میں ہوں شفاعت علی. جناب آج کا دن بڑا خاص ہے اس لیے کیونکہ آج تو تین ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور یہ ضمنی انتخابات جو ہے ویسے بظاہر جو سندھ کی نشستیں ہیں یہ تو پیپلز پارٹی یہاں پہ بڑی اسٹرانگ ہے. جو پشین کی نشست جی جو پشین کی نشست ہے اس حوالے سے ذرا کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. آپ کو بتاتے رہیں گے اس حوالے سے لمحہ بلمحہ کیا اپڈیٹ ہے. ساتھ ہی جناب شفاعت، کل مجھے لگ رہا ہے جو کل ہم نے شو میں جو پیٹرول کا اتنا رونا رویا ہے اور جو ہم نے عوام کی مشکلات کو جس طریقے سے آگے رکھا ہے تو مجھے لگ رہا ہے ہمارے بالا میں ہمارا شو دیکھا جا رہا تھا. انہوں نے کہا یہ بہت دونوں پریشان ہیں اور عوام کا غم ان کو کھایا جا رہا ہے تو ہم پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے, وچ از گریٹ. بہت کمال ویسے اقدام تھا شفاعت اور کل بہت ریلیف تھا تو واقعی بھائی تھینک یو بہت بہت شکریہ. آپ نے پیٹرول کی قیمتیں مزید 15 دن کے لیے نہیں بڑھائی, سو وی آر سو مچ آنرڈ. آپ نے ہماری بات سنی. ساتھ ہی جناب سینٹ کے انتخابات میں تھوڑا سا پہلے پھڈا ڈالا, پھر پھڈے سے وہ رولے میں کنورٹ ہو گیا ہے اور آج اس رولے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے جناب بنی گالہ میں اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے. بالکل شفاعت, یہ بنی گالہ میں اہم بیٹھک تو ہوگی لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے سے اہم نام لیے جو گئے تھے ان کو سینٹ کا ٹکٹ ملنا تھا لیکن پارٹی کے اندر اگر میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو پارٹی کے اندر سے جب آوازیں اٹھیں تو اس کے بعد وہ ڈیسیجن واپس بھی لے لیا گیا وچ واز اے گڈ. ایک طریقے سے بتایا گیا کہ ہاں بھی پارٹی میں ڈیموکریسی ہے اور پارٹی میں کارکنوں کو سنا جاتا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات لگی کہ ایٹ لیسٹ بھائی جو آپ کو لگا کہ نہیں بھی انہوں نے تو پارٹی کو سرو ہی نہیں کیا تو کارکن ہی نہیں ہے تو کیسے ہاں ہوگا. سب سے خطرناک مقابلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو گیا سینٹ کا. ہاؤس کے پاس یعنی گورنمنٹ کے پاس وہاں پہ 177 نشستیں, اپوزیشن کے پاس 164 ہے. سمپل میجورٹی سے سکون کے ساتھ سینیٹر بنا جا سکتا ہے, 172 ووٹ درکار ہیں اس کے لیے. لیکن کیا ایسا ہو پائے گا؟ حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے درمیان مقابلہ متوقع ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. آپ نے حفیظ شیخ کی بات کی تو مجھے عامر لیاقت صاحب یاد آ گئے. ان کا میں نے نہیں ووٹ دینا, میں نہیں ووٹ ڈالوں گا, نہیں میرے پارٹی کے کارکن نہیں ہے. نہیں انہوں نے کہا میرے پارٹی کے کارکن نہیں, پہلے تو اوتھ لیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں, ذرا کچھ مہینے کام کریں, یہ تو پارٹی کے ورکر بھی نہیں ہیں. بندہ یار وہ مطلب یہ عامر لیاقت ہے نا, اب عامر لیاقت صاحب کو کیسے سمجھائیں, سوال ہے, ان کی مرضی ہے. چلے جی بہت کچھ ہے آج آپ کے ساتھ شو میں ڈسکس کرنے کے لیے. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ٹاپ سٹوریز پر. K2 کو سر کرنے کے لیے جانے والے قومی ہیرو علی صد پارک کی اپنے علاقے میں بچوں کے لیے درس گاہ بنانے کی خواہش. معروف گلوکار ابرار الحق کی جانب سے کوہ پیما کے خواب کو تعبیر دینے کا عزم. کہتے ہیں علی صد پارک کے گاؤں میں اسکول کی تعمیر کروائیں گے. وزن کم کرنے کے لیے ڈائٹنگ نہیں کرے, ناشتہ تگڑا کرے. ناشتے میں کیلوریز کی مقدار زیادہ ہوگی تو بھوک کا احساس کم ہوگا جس سے وزن کنٹرول رہے گا. سردی کی شدت میں کمی کے ساتھ ہی ثقافتی میلوں کا آغاز ہو گیا. آزاد کشمیر کے علاقے ڈڈیال میں خوبصورت گھوڑوں کے رقص نے حاضرین کے دل موہ لیے. ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی اور باخبر سویرا کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارے قومی ہیرو علی صد پارک کے حوالے سے, جن کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے گاؤں میں بچوں کا ایک اسکول بنائیں گے. علی صد پارک, ان کے ساتھ ہی جان سنوری اور جے پی موہر, جن کو آج لاپتہ ہوئے 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. 5 فروری کا وہ دن تھا جب آخری بار ان کے بیٹے سے رابطہ ہوا تھا اور اس کے بعد شفاعت آج 16 فروری ہوگی اور ابھی تک رابطہ نہیں ہو پائے. گو کہ مسلسل ابھی بھی ایریل ریسکیو آپریشن جاری ہیں کہ کسی بھی طریقے سے علی صد پارک اور ان کے ساتھیوں کی کھوج لگائی جا سکے. یہ آپریشن تو ابھی مکمل نہیں ہوا لیکن تلاش ان کی جاری. لیکن شفاعت, جو ان کا خواب تھا, اب اس خواب کے والد سے انہوں نے کہا تھا میں سردیوں میں چاہتا ہوں کہ سردیوں میں K2 سر کروں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید وہ پہلی بار K2 سر کرنے جا رہے تھے. گو کہ ایسا نہیں ہے, وہ گرمیوں میں بھی کر چکے ہوئے تھے لیکن سردیوں میں بغیر آکسیجن کے وہ K2 سر کرنا چاہتے تھے. بڑا ہی مشکل ٹاسک اور افسوسناک بات یہ کہ وہ بالکل اپنی منزل سے نزدیک تھے جس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے جناب. لیکن جو ان کا خواب تھا, لیکن شفاعت ان کے بیٹے نے بولا کہ وہ K2 سر کر کے آگے تھے لیکن جب وہ نیچے آ رہے تھے
تو وہ جو بوٹل نیک پہ آ رہے تھے تو وہاں پر پھر اس کے بعد وہ لاپتہ ہوئے سارے ہیں، جو کیونکہ بیکاز سمٹ پہ جا کے سمٹ سے واپس آنا آنا۔ دیٹس اے کمپلیٹ مشن، اور یوزلی سمٹ سے واپس آتے ہوئے حادثات ہوتے ہیں. 2008 کا K2 کا سانحہ بھی سمٹ سے واپس آنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں 30 ماؤنٹینئرز کی پارٹی تھی جس میں سے 11 لاپتہ ہو گئے تھے. لیکن خواب جو ہے جناب علی ستپارہ کا کہ میں اپنے گاؤں میں اسکول بناؤں گا، وہ علم کی شمع جلانے والے، ان کے خواب کو آگے لے کر چلنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں. اور اس میں سب سے پہلے سامنے آئے ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ابرار الحق صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ابرار بھائی نے جناب فائنلی ڈیسائیڈ کیا ہے، اور بلکہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیا کہ وہ علی ستپارہ کے خواب کو تکمیل تک پہنچائیں گے، اور ان کی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرے گی اور انشاءاللہ اس اسکول کو تعمیر کرے گی. بالکل جی، اور اس بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابرار الحق صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. ابرار صاحب بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کل ہم نے آپ کی ٹویٹ بھی دیکھی، انفیکٹ آپ نے پرسوں ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی کہ جیسے علی ستپارہ صاحب کا خواب تھا، خواب میں 2 چیزیں تھیں جو ان کی خواہش تھی. ایک یہ کہ وہ جو پیسے ملیں گے اپنی بیگم کو سلائی مشین لے کے دیں گے، اور ساتھ میں وہ اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں بچوں کا اسکول تعمیر کروائیں گے، جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ آپ انشاءاللہ ان کا خواب پورا کریں گے. کیسے یہ خواب پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ آج میں جب صبح سو کر اٹھا تو میں نے ٹی وی آن کیا تو اس پہ خبر چل رہی تھی کہ محمد علی ستپارہ نے اپنے کسی دوست سے یہ بات شیئر کی کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ میں زیادہ بڑا ہیرو بن جاؤں گا، اور پھر میں اپنے گاؤں کے اندر اسکول بناؤں گا. تو یہ بات بڑی میرے دل کو لگی. ہیرو تو وہ تھا، بالکل اور بہت بڑا ہیرو تھا، بالکل. اور دنیا سے جانے کے بعد اللہ کرے وہ زندہ ہو، کوئی ایسا معجزہ ہو. کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر چلا بھی گیا ہے تو ہم سب نے چلے جانا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس طرح جانا جو ہے یقیناً ایک بڑی بات ہے. دلیر آدمی تھا، اور اگر وہ چلا گیا ہے تو اس کا خواب پورا کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے. وہ ہمارا ہیرو ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ اپنے گاؤں میں اسکول بنانا چاہتے تھے، جس خواب کو اللہ نے دل میں ڈالنا ہوتا ہے. یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، نہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں، کر ہی نہیں سکتا انسان کسی. بالکل. تو یہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا ابرار، یہ اس کے نام پہ اس کے نام پہ ہم نے یہ اسکول بنانا ہے. تو میں نے پھر اپنے بڑے بھائی میجر اسرار الحق صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، وہ تو واقعی ہیرو تھا یار، تو اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا، آسانی سے بن جائے گا. اب یہ اسکول کیسا ہوگا، اس کی ڈیٹیلز جو ہیں ابھی ہم طے کریں گے. ہم اس علاقے کو دیکھیں گے، اس میں اس کی آبادی کو دیکھیں گے کہ اس کی سیٹوں کی تعداد کیا ہونی چاہیے، اس میں سلیبس کس طرح کا ہونا چاہیے. ایک بات طے ہے کہ اس کی خوبصورت انشاءاللہ العزیز کی بلڈنگ، اچھے اساتذہ کرام، جو بیسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں نا، جو بیسٹ گفٹ ہوتا ہے بچوں کا، وہ ان کے بیسٹ اساتذہ کرام ہوتے ہیں، وہ ہم انشور کریں گے آ جائیں گے. اور اس کے اوپر ماتھے پہ اوپر اسکول کے علی ستپارہ کا نام لکھا ہوگا، اس کی پوری ہسٹری لکھی ہوگی. وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی ہمارے بھائی کا، ہمارے ہیرو کا نام ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی جی، کوئی کسی پہ احسان نہیں کر سکتا. بڑا مشکل کام ہے کسی شخص کے خواب کو آگے لے کر چلنا. ان کے گھر والوں کا ڈیفینیٹلی اس میں ایک اوپینین ہوگا، ایک سے ہوگی، ایک خواب ان کا بھی ہوگا. ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا کہ کس طرح سے آپ نے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اسکول بنے، کیسا اس کا سٹرکچر ہونا چاہیے؟ ابھی تک کسی سے رابطہ نہیں ہوا. آج ہی میں نے اس کا اعلان کیا ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے بیٹے سے سب سے پہلے بات کروں، اور انشاءاللہ ہم اس کے بعد آگے بڑھیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی پرابلم آئے گی. انشاءاللہ سول ایڈمنسٹریشن بھی ہماری ساتھ ہے. ہمارے آپ کو بھی پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ایک خود فلنتھراپسٹ ہیں، وہ اس طرح کے کام کرتے آئے ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے. تو ہم یہ حکومت بھی سوشل ورک اور اس طرح کی ہیومینیٹیرین سروسز کو پروموٹ کرتی ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو امید ہے کہ ہمیں لوگوں سے بھی سپورٹ ملے گی تاکہ اس کو ہم اچھے سے اچھا اسکول جو ہے بنا سکیں. میں خود بھی اس میں انشاءاللہ عطیہ دوں گا، اور اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ اس میں ضرور ڈونیٹ کریں.
تاکہ جلد از جلد اس خواب کی تکمیل ہو. اچھا ابرار، یہاں پر آپ سے یہ بات کرنا چاہیں گے کہ ایک اتنا بڑا ہیرو، ایک ایسا شخص جس نے تمام جو سمٹس ہیں وہ کیمی تھیں، اور اس کے باوجود ہم ان کے خواب دیکھتے تو بڑے چھوٹے خواب تھے کہ میں اپنے گاؤں میں ایک اسکول بنانا چاہتا ہوں، میں اپنی بیگم کے لیے ایک سلائی مشین خریدنا چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے کوپیما ہوتے ہیں جو کہ اتنی بڑی سے بڑی مہم پر نکلتے ہیں، somehow ان کی لائف کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ایز سچ شیورٹیز نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جب یہ کوپیما اپنے بڑے مشن کے لیے، اپنے مہم کے لیے نکلتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اسپانسرز کا بہت بڑا فقدان ہے. یہاں پر ہم کیوں نہیں یہاں پر اپنے کام کو مارکیٹ کر پاتے، اپنے کوپیماؤں کو مارکیٹ کر پاتے؟ اور اسپیسیفکلی ہم دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پہ جو لوگ اپنا خواب بھی پورا کرنا چاہتے ہیں سمٹ کے حوالے سے، ان میں تربیت کا بھی فقدان ہے. کس طریقے سے ہم اس گیپ کو پورا کر سکتے ہیں؟ آپ نے ایک اور اچھے چیز کی طرف توجہ دلوائی. اس کے اوپر مارکیٹنگ ہونی چاہیے. ہمارے پاس بہت بڑی بڑی مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، اور جب آواز اٹھائیں گے کسی بھی کام کے لیے تو لوگ سامنے آتے ہیں. عموماً کارپوریٹ کمپنیز اپنا فائدہ دیکھتی ہیں، اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ جو CSR کا بجٹ ہے وہ اس طرف ضرور لگنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا دنیا کے اندر ہم نے اچھا امیج پورٹرے کرنا ہے، اور اس کو اسی صورت میں ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ جب وہ انویسٹ کریں گے ان لوگوں پہ، ایسے اپنے ہیروز پہ کہ جو ان کے لیے پوری دنیا میں نیم اور فیم لے کر آئیں گے. سو امید ہے آنے والے وقتوں میں جو ہے لوگوں کی اس طرف توجہ آئے گی اب، کیونکہ ایک شخص کی کوشش کی وجہ سے ہوتا ہے نا، پہلا بارش کا قطرہ زمین پہ پڑتے ہی ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ اور بہت سارے قطرے جو ہیں بعد میں ان کو انوائٹ کر رہا ہوتا ہے، انسپائر کر رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس انسپریشن کو ہم آگے لے کر جائیں گے، اور بہت ساری کارپوریٹ کمپنیز بھی آ کے اس میں انویسٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. ابرار الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے جناب علی ستپارہ صاحب. بات یہ ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ جو کسی شخص کے دل میں ایسا کیا آتا ہے کہ وہ ایک ناممکن ٹاسک پہ نکل پڑتا ہے. کوئی سائیکل پہ دنیا کا چکر لگانے نکل پڑتا ہے، کوئی بندہ ایک پنکھے والے جہاز میں دنیا کا چکر لگانے نکل پڑتا ہے اور اس کے لیے بڑا پریشانی سے بھی گزرتا ہے، لیکن ان دی اینڈ جب واپس آتا ہے تو کہتے ہیں میں نے ملک کا نام روشن کیا. جناب یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایک ایسا کام اپنے ملک کا جھنڈا پہن کے کور کر لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا کی ہیڈ لائن آتی ہے جناب پاکستان سے تعلق رکھنے والے فلاں شخص نے فلاں کارنامہ کیا. اپنے ملک کا مثبت امیج، سافٹر امیج پوری دنیا کے سامنے رکھتا ہے کہ بھائی یہ ہیں ہم لوگ، خطروں سے کھیلنے والے، خطروں میں پلنے والے. اور شفاعت اسپیسیفکلی جب ہم ایسے مقامات پہ جا کے اپنے ملک کا جھنڈا جب لہراتے ہیں تو اس سے بڑی اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ K2 ہو، چاہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہو، جہاں پہ جب ہم سب سے لالی پرچم کو دیکھتے ہیں تو وہ خوشی ہی اور ہوتی ہے. اور پھر یہ بات بھی لوگ کرتے ہیں کہ دیکھا یہ پاکستان کے کوپیما تھے جو آئے تھے اور اتنا مشکل ٹاسک کو پورا کرتے ہوئے آگے نکلے. ابھی بھی جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی موسم سرما میں جس طریقے سے علی ستپارہ، جان سنوری، JP موہر جو کہ آئس لینڈ اور چلی سے جو ان کی مہم میں ان کے ساتھ تھے، موسم سرما میں K2 کو سر کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں شفاعت جو ڈیتھ ریٹ اگر ماؤنٹ ایوریسٹ پہ دیکھیں تو دیٹ از 4%، لیکن ڈیتھ ریٹ اسپیسیفکلی وہ بھی سردیوں میں K2 کی ہے دیٹ از 24%. اور ایسی صورتحال میں نے کہا وداؤٹ آکسیجن یہ تمام تر کام کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کتنے باہمت لوگ ہیں اور کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. سو ابھی بھی دعا یہ 10 دن سے زیادہ تو ہو چکے ہیں شفاعت کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور بس کہیں سے وہ سامنے آ جائیں. آگے بڑھتے ہیں جناب، اور اب ذرا سیاسی معاملات پہ نظر ڈالتے ہیں. نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم، ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے جناب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے پاسپورٹ کی مدت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. بالکل ختم ہونے والی، کیا ختم ہوگی؟ ختم ہو گئی، 16 فروری کو ختم ہونی تھی. او یس ٹوڈے 16. بالکل ختم ہو گئی. سو آج ان کی جو ہے وہ پاسپورٹ کی مدت ختم ہو گئی اور وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا جناب کہ ہم ان کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کریں گے. بالکل شفاعت، ایک تو پاسپورٹ کی تجدید بھی نہیں کی جائے گی، دوسرا اگر ان کو ایمرجنسی بنیاد پہ ٹریول کرنا پڑا تو پھر جو ایمرجنسی ٹریول ڈاکیومنٹ ہے وہ اس پہ ٹریول کر سکیں گے. اور اس کے لیے ان کو پاکستان کے جو پاکستان ہائی کمیشن ہے وہاں سے ان کو رابطہ بھی کرنا پڑے گا. تو وزارت خارجہ سے ان کو رجوع کرنا پڑے گا اور وزارت خارجہ کی سفارش پر وزارت داخلہ پاسپورٹ کی تجدید کر سکتی ہے. اور ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز نے بھی شفاعت کل ایک ذکر کیا، انہوں نے بولا کہ جی میری بھی صحت ٹھیک نہیں ہے، میری بھی ایک سرجری ہونی ہے اور یہ سرجری پاکستان میں نہیں ہو سکتی، یہ سرجری ہوگی باہر. لیکن میں حکومت سے اس حوالے سے رابطہ نہیں کروں گی، میں ان سے درخواست نہیں کروں گی. یہ ان کا کیا کہنا تھا جی، آپ کو بھی سنواتے ہیں. میری اب ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے، میری ایک سرجری ہونی ہے
جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی. لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ECL سے نکالے. مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا. میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. اس ملک میں یہ پلیجر میں ان کو کبھی نہیں دوں گی. اور اب میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ آپس میں جو مشاورت ہو رہی ہے, ٹی وی پہ بھی ایک وزیر نے آ کے کہہ دیا کہ مریم کو باہر بھیجو, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ بات چیت ہو رہی ہے, مجھے اس کا اچھی طرح سے علم ہے. لیکن مریم انشاءاللہ تعالی باہر نہیں جائے گی, آپ کو جانا پڑے گا. مریم باہر نہیں جائے گی, آپ کو جانا پڑے گا, کہنا ہے مریم نواز کا. مجھے مدیحہ اس موقع پہ ایک شعر یاد آ گیا, ہسپتال نہیں جاؤں گا, علاج نہیں کراؤں گا, رسیدیں اگر مانگو گے تو مائنڈ کر جاؤں گا. یہ ناظرین ایک ہے AR بھائی کا پروگرام, اس میں یہ معروف شعر کہا گیا تھا. ایک بہت بڑے شاعر ہیں ملک کے. لیکن شفاعت یہ تو ذرائع تفنن ہم یہ بات کر لیتے ہیں, لیکن شفاعت یہاں پر دکھ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب اتنے عرصے آپ کی گورنمنٹ رہی ہو, اس کے باوجود آپ نے پاکستان میں ایسے ہاسپٹلز نہیں بنائے جہاں پر آپ کا اپنا علاج ہو سکے. آپ سڑکوں پر نکلنے کے, جب مہنگائی کے خلاف لوگوں کی آواز بن کے سڑکوں پر نکل رہے ہیں, مہنگائی میں ہم جو ہماری غریب عوام ہے ان کا ساتھ دے رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے غریب عوام کے لیے کیا کیا؟ تو غریب عوام تو یہ علاج افورڈ ہی نہیں کر سکتی. آپ کے جو تمام تر علاج باہر ہوتے ہیں. آپ نہیں سمجھے, میں نہیں سمجھی, مقدمہ نہیں سمجھا. دیکھیں ہوا, اینی پولوشن ہے ایتھے کہ دا بیماری کین بیکم خطرناک. آپ دیکھیں میاں صاحب جب بیمار تھے تو سبھی پریشان تھے, ہم پریشان تھے, تو ہم جو دھول لیکن مٹی کھا جیسی رہے ہوا ہوتے ہیں تبدیل ہوئی, الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں میاں صاحب حجاج بشاش ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. فردوس عاشق افغان صاحبہ وہ کہتی ہیں جی کہ مریم نواز سرجری کا سہارا لے کر بیرون ملک جانے کا جواز تلاش کر رہی ہیں. کرپشن کے کینسر سے نجات کے لیے ایک ہی سرجن ہے جس کا نام عمران خان ہے. کیا کہا انہوں نے, سنواتے ہیں آپ کو. سرجری پتہ چلے کی سرجری ہے, کس سزا کی سرجری ہے, یا آنکھوں کی سرجری ہے, جہاں ان کو یہ دکھایا گیا جدھر جائیں گی لوگ ہی لوگ ہوں گے. در در پھر لیا, اب انہیں سمجھ آ گئی ہے, عوام کہیں دکھائی نہیں دیے. شاہی خاندان کا وتیرہ رہا, باہر جانے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز اور بہانہ تلاش کیا. ٹیمپرڈ رپورٹوں کا سہارا لے کے ملک سے فرار حاصل کیا. سرجری کا سہارا لے کے جواز تلاش کر رہی ہیں. اپنے ضلع سبحانی کی طرح کوئی جعلی رپورٹیں میڈیا کی سکرین پہ نہیں لائیں گی. پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی سرجری پاکستان میں کروائیں گی. اور اسی صورتحال کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. نہال صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. 16 فروری آج میاں محمد نواز شریف کا جو پاسپورٹ ہے یہ ایکسپائر ہو گیا ہے, تو کیا ان کے پاسپورٹ کی تجدید کے لیے حکومت سے رابطہ کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا ان کو ٹریول کرنا پڑا تو؟ کسی بھی شہری کا یہ قانونی حق ہے کہ اس کے پاس پاسپورٹ ہو. آئین اس کی اس بات کی اجازت دیتا ہے. حکومت صرف دینے کی ایک ادارہ ہوتا ہے, وہ روک نہیں سکتی ہے, نہ کسی کو غیر پاکستانی کو دے نہیں سکتی, یہ قانون دیتا ہے. اسی طرح سے محمد نواز شریف صاحب کسی حکومت کے پاس نہیں جائیں گے. آئین کے آرٹیکل 25 اس بات کی ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پاسپورٹ رکھ سکیں, اس لیے کسی حکومتی ادارے کے پاس جانے کی ضرورت ہے. دوسری بات, آپ کسی کا پاسپورٹ منسوخ بھی نہیں کر سکتے ہیں, کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے, یہ آپ کو اختیار نہیں. ہاں اگر ان کے پاسپورٹ کا میعاد ختم ہو گیا ہے تو آپ اس کو رینیو کے لیے اپنے, اگر کوئی بیرون ملک ہے تو آپ ایمبیسی کو کہیں اس سے رینیو کیا جائے. رہ گیا میاں نواز شریف کا سوال, تو میاں نواز شریف کا اگر پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے تو ان کو وہاں سے ٹریول ڈاکومنٹ بھی مل سکتا ہے, مگر ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کی جو سفارت خانہ ہے برطانیہ میں وہ میاں نواز شریف کو پاسپورٹ ایشو کرے. اس سے دنیا میں اگر نہیں کریں گے تو دنیا میں جگہ سوئی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کو برطانوی حکومت بے دخل کرے گی. وہاں کی جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے, جو قانون ہے, اس کے مطابق اگر کوئی شخص علاج کے لیے ان کے ملک آتا ہے وہ اسے بے دخل نہیں کرتے ہیں, وہ کسی بھی صورت نہیں کریں گی. ہماری موجودہ حکومت نے بے شمار پیسے خرچ کر لیے, بہت کوشش کر لی, مگر فائدہ ان کو نہیں ہوا. سبکی ہوئی, ملک کی بدنامی ہوئی. ہم محب وطن لوگ ہیں, ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان. ہاشمی صاحب سوال یہاں پہ کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر نا یہ جو پاسپورٹ رینیول نہ کرنے کا معاملہ ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سزا ان کو ملی ہوئی تھی اور ان کی جیل میں طبیعت خراب ہوئی. طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کو اسپتال منتقل کیا گیا. پھر وہ طبیعت اتنی ناساز ہوئی کہ اس کے بعد کہا گیا جی جناب پاکستان میں علاج ممکن ہی نہیں ہے, ان کو باہر بھیجنا پڑے گا.
باہر بھیجا گیا تو اس کے بعد وہ وہاں جا کے ابھی تک باضابطہ علاج شروع نہیں ہوا لیکن وہ ٹھیک ہو گئے. ایک لیک آف ٹرسٹ ہے. یہ لیک آف ٹرسٹ جو ہے اس پہ پہلے تو ہونا ہی چاہیے کہ مسلم لیگ سامنے آئے اور کہے جی یہ نواز شریف صاحب کے ہیلتھ ڈاکومنٹس ہیں, یہ ان کے مسئلے مسائل ہیں, یہاں تک علاج ہوگا, اس سے آگے پھر بعد میں بات ہوگی. ایسی کوئی پلان, کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ یہ تو ڈاکٹرز بہتر بتائیں گے, مگر بظاہر دیکھیے آج پوری دنیا میں کرونا وائرس بہت بری طرح سے پھیلا, اور بالخصوص انگلینڈ میں تو کرونا بہت تیزی سے اسپریڈ کر گیا ہے. بالکل وہاں صحیح پہ آلموسٹ لاک ڈاؤن اور کرفیو جیسا سما ہے. وہاں پہ 1000 پاؤنڈ ایک لوگوں پہ فائن کر رہے ہیں اگر موومنٹ وہ غلط طریقے سے کر لیں. جیسے ہی کرونا بہتری کی طرف جائے گا, میاں صاحب کے ڈاکٹرز اس بات کا فیصلہ کریں گے ان کے معائنے کے بعد کہ کب کہاں کیسے ان کا آپریشن کیا جائے. اس سے پہلے آپریشن کا ڈیٹ دیا گیا تھا اور میاں نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ ان کے اہل خانہ ان کے ساتھ ہوں. ان کی والدہ بھی گئیں, مریم نواز کو بھی وہ جانا تھا, مگر بدقسمتی سے ان کے والدہ کا وہاں پہ انتقال ہو گیا. وہ اللہ کے پیارے ہو گئیں اور ان کا آپریشن نہ ہو سکا, اور مریم صاحبہ کو جانے کی اجازت نہیں دی موجودہ فاسسٹ گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے. نہال صاحب, ہم نے دیکھا جب میاں محمد نواز شریف صاحب گئے تو انہوں نے بولا کہ وہاں پہ جب گئے ہیں تو انہوں نے بیٹی کے بارے میں بات کی, جب تک ان کی بیٹی نہیں آئے گی تو وہ یہاں پہ علاج نہیں کروائیں گے. اب خیر دیکھا جائے تو تقریباً 13 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی بھی ایک چھوٹی سی سرجری ہونی ہے اور وہ بھی پاکستان میں نہیں ہوگی, وہ پاکستان سے باہر ہوگی, لیکن وہ باہر نہیں جائیں لیکن وہ باہر نہیں جائیں گی. تو یہ کیا بات ہے کہ یہ حکومت انتقامی سیاست کر رہی ہے, انتقام پہ تلی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس حکومت نے مریم نواز پہ بے تحاشا کیسز, فیک کیسز بنا دیے, جعلی کیسز بنا دیے جس کی کوئی پروف نہیں تھا, اور انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے. ان کو جیل میں رکھا گیا, ان کو ان کے والد کے سامنے سے گرفتار کیا گیا, ان کو نیب کے کسٹڈی میں رکھا گیا, ان کو بہت سارے کیسوں میں ملوث کیا گیا, جبکہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ فری ٹو موو ہے. ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکیں. وہ آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ فری ٹو موو ہے. تو یہ لوگ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے ہیں اگر میاں صاحب کو وہ نہیں دیں گے پاسپورٹ, یا کسی بھی پاکستان کو, جب تک وہ کنوکٹڈ نہیں ہے اور اس کی اپیل سپریم کورٹ سے خارج نہیں ہو چکی ہے, وہ ایز انوسینٹ ایز اینی ون ایلس ہے اور اسے حق حاصل ہے. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ وہ ٹریول کرے. میں نے آرٹیکل ٹو موومنٹ کی اس کو آرٹیکل کی یہ بات کی اجازت دیتا ہے. بہت شکریہ جی. نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود, جیسے کہ بسد احترام کافی سینئر لیڈر بھی مسلم لیگ نون کے, جب یہ بات کر رہے تھے کہ دنیا جہان میں سبکی ہوگی اگر ان کی پاسپورٹ کا رینیول نہ ہوا. سو دنیا میں تب بھی سبکی ہوئی تھی جب ایک ایشورٹی بانڈ بھر کے گئے تھے کہ جی ہم وہاں پہ جا رہے ہیں, ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے ان کا علاج ہوگا, اور ابھی اگر یہ ٹریول نہ کیے تو ان کی حالت بہت خراب ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب اس کے بعد وہ باہر گئے تو ان کے علاج میں تاخیر ہوتی رہی. پہلے کہا جی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی مریم نواز جو ہیں وہ ان کے پاس آئیں تاکہ ان کا خیال رکھ سکیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر میاں محمد نواز شریف صاحب بغیر ماسک لگائے, ہم نے ان کو سڑکوں پہ واک کرتے ہوئے بھی دیکھا. پھر تمام تر چیزیں ہوتی رہی. پھر ہم نے دیکھا کہ بڑی دھواں دھار قسم کی تقریریں کرتے رہے پی ڈی ایم کے جلسوں میں وائس اسکائپ. تو تب تقریروں میں چائے بھی آ گئی, تقریروں میں چائے بھی آ گئی, غصہ بھی آ گیا. تو تب سبکی نہیں ہوئی. لیکن اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جی ایگزیکٹلی وہ آئیں گے کب, اور انہوں نے بولا کہ رینیول کا تو ان کا رائٹ ہے. بالکل جی, یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں, ہم بھی آپ کے سامنے ہیں, اور باخبر سویرا بھی آپ کے سامنے. بس آپ ایک دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کو ایسی کوئی بیماری اور ہمیں کوئی ایسی بیماری نہ لگائے غریب عوام کو کہ ہم باہر جا کے علاج نہ کرا سکیں, کیونکہ شفاعت ہم تو نہیں کرا سکتے. یار دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے, اگر کوئی آپ ایسی کو دعا کریں کہ اگر کوئی بیماری ہو بھی جائے تو جیسے ہی ہم ملک سے باہر سے ہم ٹھیک ہو جائیں. ہوا کا بڑا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو. باخبر سویرا میں ذکر کرتے ہیں سینٹ انتخابات کا, جہاں پہ گزشتہ روز کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا عام مرحلہ مکمل ہو گیا. پی ٹی آئی ارکان کے تحفظات سامنے آ رہے ہیں. بلوچستان اور سندھ میں ٹکٹوں کی تقسیم پر پارٹی رہنماؤں نے خدشات کا اظہار کیا تھا. خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کے سینٹ کے ٹکٹوں میں رد و بدل کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ادھر مشترکہ امیدواروں کے معاملے پر اتحادی جماعت ایم کیو ایم اور تحریک انصاف میں ڈیڈ لاک برقرار ہے. بالکل سپات. پی ٹی آئی کے رہنما عامر لیاقت حسین نے حفیظ شیخ کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سینیٹر بننے کی دوڑ میں یہ عام ترین مقابلہ, جیسے کہ اسلام آباد کی نشست پر سابق وزیر اعظم اور پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی اور مشیر خزانہ
अब्दुल हफीज़ शेख के दरमियान है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ये कहती हैं कि नून लीग क़यादत ने काला कोट पहनकर जिसको नाअहल करवाया था, ये आपको याद है कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात करें जो कि नाअहल हो गए थे, वो वज़ीर आज़म थे, और अब करप्शन को बचाने के लिए मुश्तरका उम्मीदवार भी उन्हीं को बनाया है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। शेख साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में टिकटों के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आए हैं, पार्टी के कारकुनों में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात सामने आए हैं। तो आप नहीं समझते कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये इख्तलाफात मसाइल का बाइस बन सकते हैं? नहीं, अभी बड़े दिन है और बाखबर सवेरा 15 दिन तक अब आपका एक ही इशू रहेगा। आप देखें ना, 3 तारीख तक तकरीबन 15 दिन रहते हैं, आप सेनेट को ही डिस्कस करेंगे और जब लास्ट डे होगा उस वक्त तक घोड़े अपने अपने झंडों के साथ, अपनी अपनी पार्टी झंडों के साथ अपनी रैक में खड़े होंगे और एक जमहूरियत को स्ट्रांग हो रही है और एक पार्लियामेंट को इज्जत मिल रही है। मीडिया में पिछले 1 हफ्ते से डिस्कशन सेनेट है, पूरे 15 दिन और एक ही इशू रहेगा। तमाम इशू से आपकी भी जान छूट गई है, वरना हर रोज आपको भी नए इशू पे बात करनी पड़ती है। ये तो एक हफ्ते पहले से तकरीबन 2 ये हफ्ते दुरुस्त पहले बात से सेनेट पे है, ये बात दुरुस्त कर बात रहे है थे। शेख साहब। वाकई सेनेट ने सियासी माहौल जो है ना जरा गर्म कर दिया है, कुछ अरसे से जरा सियासत स्लो हो गई थी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है सर कि सबसे बड़ा मार्का इस्लामाबाद का, जहां पे यूसुफ रजा गिलानी साहब पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार और हफीज शेख साहब हुकूमत के उम्मीदवार, वो जनाब आपस में आ रहे हैं मद्दे मुकाबिल। और 177 का हाउस है हुकूमत के पास, 164 का हाउस है अपोजिशन के पास, 13 वोट का मार्जिन है, 172 चाहिए। लेकिन पीडीएम को कॉन्फिडेंस है, क्या वजह उनके कॉन्फिडेंस की? आप हमें कॉन्फिडेंस आपको नजर नहीं आ रहा है, हमें भी कॉन्फिडेंस। देखें, अपोजिशन का तो काम ही होता है। अपोजिशन में जब हम थे, हम भी ऐसी ही बातें करते थे, लेकिन हफीज शेख जीतेंगे और इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख शेख के साहब, बाद आपके तो कॉन्फिडेंस की वजह है ना, आपके पास नंबर्स है, हाँ। उनके पास नंबर 13 कम है, फिर भी उनको कॉन्फिडेंस है। तो ये जैसे आमिर लियाकत साहब जो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी मैं नहीं दूंगा वोट, तो कोई ऐसा कोई देखिए, मामला तो मैं नहीं होने किसी वाला। जाती पीटीआई के मसले में इंशाअल्लाह ताला ये सब लोग ठीक होंगे इलेक्शन से पहले। 3 तारीख को इलेक्शन है, 15 दिन बहुत बड़े दिन होते हैं और इमरान खान खुद एक एक्टिव प्राइम मिनिस्टर है, वो दिन में 16-16 मीटिंग्स करते हैं। सो इमरान खान जीतेगा, 3 के बाद सियासत इमरान खान की और पीटीआई की बेहतर होगी और उनके बाद फिर 15 दिन आपको मिल जाएंगे, आप 20 दिन मिल जाएंगे कि लॉन्ग मार्च करें। उनकी भी हम खुली उनको कहेंगे आ जाएं। बीच में पीएसएल भी है, बीच में पीएसएल भी है शेख साहब, है जी, पीएसएल भी है बीच में, वो भी हाँ। एंगेज रखेगा वहां। सो अच्छे दिन आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला और ये 15-20 तारीख के बाद 3 को इलेक्शन है, जी। तो 24 लगा लें, 6 के बाद लोग सारे वोटिंग की तरफ अच्छा जाएंगे। अच्छा, वैसे शेख साहब ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि एमके पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुश्तरका उम्मीदवार आना था सेनेट के लिए, उसमें बड़ा डेडलॉक आ गया है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो आजकल हालात बन रहे हैं, इसमें अगर इत्तेहादी नाराज रहे तो वो हुकूमत के लिए नुकसानदेह हो सकता है? ये हमारे ही इत्तेहादी हैं और हम ही से नाराज हैं, हम ही इन्हें राजी कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। टेक इट इजी, ये कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह राजी हो जाएंगे। और एमक्यूएम के भी मसाइल हैं, वो उनके भी ये देखें, जब ऐसी सूरत हाल होती है, जब इलेक्शन होते हैं, हर मेंबर ये चाहता है। मैंने तो देखें अपना नाला लई का मसला और रिंग रोड का मसला और सी पैक रोड का मसला, 1 वोट है हमारी, हमने तो तकरीबन हल कर ली है। एमक्यूएम यही चाहेगी कि भाई उनके सारे मसले हल हों और ये मौका होता है मेंबरों को अपने मसाइल को हल करने का। इन दी एंड मैंने आपसे अर्ज किया ना, 2 तारीख की रात को या 1 तारीख तक घोड़े अपने रैकों में अपनी अपनी पार्टी के झंडे तले जमा होंगे, ठीक होगा और इमरान खान 4 तारीख को बेहतर पोजीशन में होगा। चलिए अल्लाह करे जी। वो तो ये बात तो हो गई कि अभी डे टू डे हालात चेंज हो रहे हैं। कल एक बड़ी मजे की डेवलपमेंट हुई है, मरीम नवाज साहिबा का बयान आया और आप जो उनके वजीर दाखिला हैं तो आपसे रेलेवेंट है। वो ये कह रही है कि जी वो उनकी एक सर्जरी होनी है मुल्क से बाहर, लेकिन वो नहीं जाएंगी। तो शेख साहब ये कोई मतलब नाम हाँ है या नाराजी है कोई आपसे, ये क्या मामला है? देखिए, वो ईसीएल पे हैं 20-18, अगर आप 20 तारीख से
30/8/18 سے وہ ECL پہ ہیں اور کیبنٹ میں بھی ان کی ECL کو کنٹینیو کیا ہے. میں ECL کو ہیڈ ضرور کرتا ہوں لیکن جب انہوں نے کہا وہ درخواست ہی نہیں دیں گے تو ظاہر ہے میرے پاس تو درخواست نہیں آئے گی. اچھا جب میرے پاس درخواست نہیں آئے گی تو پھر تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں نہیں آؤں. بس پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ شیخ رشید اگر سیاستدان ہے تو اس کی گاڑی کا ویل کپ بھی گم رہا ہے تو وہ بھی گم ہو گیا ہے تو یہ بھی بریک ہے. اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں دے ہی ہوئی نہیں درخواست تو بات ختم ہوگی. ان کے والد کا پاسپورٹ آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گا. اچھا اور اس کی آپ درخواست کی بات کریں تو شیخ صاحب آپ کے پاس ان کے والد کے پاسپورٹ کی تجدید کی درخواست آئی ہے ابھی تک؟ کیونکہ آج تو کوئی ختم ہو گیا درخواست نا. نہیں آئی. آج رات کے بعد اگر وہ پاکستان آنا چاہیں جو کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے تو ان کو ایمرجنسی ٹریولنگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جسے ETD کہتے ہیں. وہ 72 گھنٹے میں جاری ہو سکتا ہے اگر وہ پاکستان آنا چاہیں. اگر وہ پاکستان نہ آنا چاہیں تو ان کے پاس تو سر ان کو لانا نہیں ہے واپس؟ آپ لوگ تو کہہ رہے تھے ان کو واپس لانا ہے. کہتے تو ہم یہی ہیں کہ ان کو واپس لانا ہے. وہ نہیں آ رہے تو بتائیں کیا کرے. دنیا میں کم سیاستدان ہیں. لوگ چھٹتے ہیں تو وہ اپنے ملک کی طرف جاتے ہیں, اپنے ملک میں سیاست کرتے ہیں, اپنے ملک میں جیتے ہیں, اپنے ملک میں مرتے ہیں. صحیح. سو بعض لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ باہر سے کوئی اتنا بڑا, دیکھیں نا لانگ مارچ کا لفظ ہم نے سنا ہوا ہے, ملین مارچ کا جب ہم اسکولوں میں تھے. نہ ہم کوئی چون لائی ہیں, نہ ہم موزے تنگ ہیں, نہ ہم کوئی چیز گوہرا ہے. اور بس ویسے ہی کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں میڈیا کے ذریعے آئی ہوتی ہیں. بلکہ میں نے کل پرسوں ایک بڑی میڈیا عجیب کو تو بات دوش کی نہ کہ دیں یہاں سر. الیکشن کمیشن کے آگے یہ احباب آئے تو وہی نعرے لگ رہے تھے جو میں اسکول میں لگاتا تھا 7ویں جماعت میں, گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. اب دیواریں ہی نہیں ہے بھائی, اچھا کہاں دھکا دینا ہے آپ نے. سر آپ یہ کریٹیوٹی کی آپ شکایت کر رہے ہیں کہ کریٹیوٹی کم ہے یہاں پہ نعروں میں. میں کوئی نیا جملہ ہی نہیں دیکھ رہا. میں کوئی نیا جملہ نہیں دیکھ. بالکل کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ جی. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین اور حضرات کو لیے چلتے اسلام آباد جہاں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. حصہ تھے, آپ یہ بھول جاتے ہیں. وزیر اعظم یوسف گیلانی کو ہم نے ووٹ دیا تھا. پہلے وزیر اعظم تھے جو 100% ووٹ لے کر وزیر اعظم بنے تھے. ہم اس کا حصہ بھی رہے. مخلوط حکومت تھی. جب اختلاف ہوا تو اختلاف ہوا, کورٹ نے فیصلہ کیا, انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا, کورٹ نے ان کو نکال دیا. آج اس کے بعد وہ 5 سال اپوزیشن میں رہے ہیں, ہمارے خلاف رہے ہیں. آج PDM کا حصہ ہے. ایک نقطے پر ہم متحد ہیں. 10 سال کیا 20 سال سے یہ عدالتیں ان کا احتساب کر رہی ہیں. میں تو کسی پر الزام نہیں لگاتا, ہم نے کسی پر الزام نہیں لگایا. 5 سال ہماری حکومت رہی ہے, کسی شخص پر الزام نہیں لگا. نیب اپنا کام کرتی رہی ہے. یہاں تو حکومت احتساب کرنا چاہتی ہے, حکومت نیب چلانا چاہتی ہے. یوسف گیلانی صاحب آج اہل ہیں سینیٹر بننے کے, اور PDM کے پلیٹ فارم سے وہ ہمارے امیدوار ہیں. بہت بہت شکریہ. اس وقت آپ دیکھ رہے تھے خواتین و حضرات سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو جو کہ میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. مدیحہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے گرما گرمی ہے, جیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے میڈیا انگیج رہے گا جی 3 مارچ ہم آلریڈی تک. کافی دیر پہلے سے ہی انگیج ہیں سینٹ کے انتخابات کو لے کے, کیونکہ پہلے ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے تھے, پھر ویڈیو بھی آ گئی ہارس ٹریڈنگ کی. جی 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 اور اب الیکشن آ گئے, تو آج 2-3 الیکشنز اور بھی ہو رہے ہیں, بالکل. تو ان کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں, ان پہ بھی ذرا نظر ڈال لیتے ہیں. میڈیا وہاں بھی انگیجڈ ہے. سانگڑ سے جناب خبر شامل کرتے ہیں. پولنگ سٹیشن نمبر 1 میں الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سامنے آ گئی ہے. پولنگ ایجنٹ کو موبائل فون استعمال کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. یہ آپ اپنی سکرینز پر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پولنگ سٹیشن نمبر 1 پر الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور اسی والے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندہ جہاں زیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہاں زیب, یہ کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, سندھ اسمبلی کا حلقہ ہے PS 43 سانگڑ, جہاں پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جام شبیر علی خان اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار مشتاق جنیجو کے درمیان انتہائی کاٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے. لیکن یہ پولنگ اسٹیشن 1 ہے, اور یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں ان کی گھر کی پولنگ اسٹیشن, وہاں پر کھلے عام الیکشن کمیشن پاکستان کی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی جاری ہے. یہاں پر جو موجود پولنگ ایجنٹس ہیں وہ بے دھڑلے سے جو ہے کہ بغیر کسی خوف و فکر سے جو ہے کہ موبائل کا استعمال کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں, اور انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. اس حوالے سے یہاں پر جب ہم نے بات کی تو یہاں پہ جو علاقہ مکین ہے ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر جب بھی الیکشن ہوتے تو اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس طرح کی حرکتیں کرنے والے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا.
बहुत शुक्रिया जी। जाज़िब वसेर हमारे नुमाइंदा मौजूद थे, बता रहे थे इस वक्त जो सांगड़ में पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पे इंतखाबी जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी और की बोला जा कि ये पहले भी होता है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता, विच इज स्ट्रेंज। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब जरा बात करेंगे थोड़ा बहुत डाइट के हवाले से, वेट लॉस के हवाले से। शफात, बहुत सारे लोग और मैं भी अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँ, क्योंकि वैसे तो मुंह बंद होता नहीं है, तो उन्होंने कहा चले जी क्या करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं, वजन कम हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं, साइंस ये कहती है कि सुबह का नाश्ता आपके लिए बे इंतहा मुफीद है, और अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसके लिए बेहतर है कि आप सुबह का नाश्ता करें, रात का खाना ड्रॉप कर और दें। मैं अपने प्रोड्यूसर से दरखास्त करूंगा कि कोई शर्म हया करें, और ये आप ये पराठे पराठे- और अंडे की जो तस्वीरें दिखा रहे ये हैं, ज्यादती है, शफात। आप मतलब देखें कि कमजोर दिल ये- हजरात इस ये वक्त नहीं बैठे करना हुए चाहिए हैं था। और ओसी शॉर्ट करते हैं जी। हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ओसी शॉर्ट करें, सीधा चलते हैं जनाब। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या साइंस है, ऐसी क्या साइंस है जी, इस बिल्कुल नाश्ता जी। तगड़ा करने में? बिल्कुल जी। हेल्थ और डाइट कंसल्टेंट डॉक्टर अरीश हारून हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहिबा, हम अभी नाश्ते की बात कर रहे थे, जो हमें मनाजिर दिखाए गए वो तो उसमें बहुत तो हमें अच्छे थे। हाँ, बहुत खतरनाक मनाजिर थे। कमजोर दिल अच्छे, हजरात से कमजोर दरख्वास्त दिल करके मत हजरात नहीं देख सकते थे। तो नाश्ते में क्या ये चीजें खाएं जिनसे वजन कम होगा, या फिर क्या खाएं जिससे वजन कम पहले होगा? तो नाश्ता जब जो करते हैं ना उनका वजन कम होता है, और जो नहीं करते ना वो वेट गेन करते हैं, मेजॉरिटी। ये रिसर्च भी है, ठीक है। और मैंने अपने ऊपर भी ये खैर बहुत किया। जब मैं नाश्ता नहीं करती थी वेट बढ़ता था, जब नाश्ता शुरू किया, हैबिट बना ली ना, तो फिर वेट आपका कंट्रोल रहता है। एक तो देखो ब्रेकफास्ट कहते हैं कि आप अपना फास्ट ब्रेक करते हैं जो पूरे रात का, तो आपको क्यों ज़रूरत है? आप सोचो, आप रात में क्यों नहीं खा रहे सब कुछ, हम सो रहे हैं, हम अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं। जब हम उठते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हमारे मसल्स वगैरह ग्रोथ सबसे ज़्यादा कब होती है? सोते हुए टाइम पे। तो सब कुछ यूटिलाइज हो गया, उठेंगे तो क्या करेंगे? एनर्जी वापस चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है? मील लेनी है आपने, और अच्छी मील लेनी है। मील का मतलब है कि जो मेन 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे, प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स, वो तीनों आपके नाश्ते में होने चाहिए। और वो क्या है? हम लोग कार्ब्स किस तरह लेते हैं? हम तो खैर पराठा वगैरह भी खा लेते हैं, लेकिन ओट्स हैं, सीरियल्स हैं जितने भी, वो आप ले सकते हैं। फ्रूट्स, नेचुरल कार्ब्स ले सकते हैं आप। फैट जो है वो बटर है, घी ले लें आप थोड़ा सा, लेकिन उसको फिर यूटिलाइज करेंगे हम सारा दिन। असल में नाश्ते को कॉन्सेप्ट ग्रोथ जो है वो सोते टाइम होती है, तो इसके तो मैं ये भी इसका एस्पेक्ट देख रहा हूँ कि बंदा सिर्फ सोता ही रहे, उससे भी वेट रिड्यूस जो होगा। बेसिकली रिसर्च है वो ये कि जो 9 o'clock से लेकर सुबह 4 बजे तक टाइम होता है, वो उसमें आपकी ग्रोथ, जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, हाइट वगैरह उस वक्त ग्रो। इसीलिए जल्दी सोना और जल्दी लेकिन जो उठना ग्रोन है, अप बच्चे, उनके लिए उनकी बॉडी को रिलैक्स करना है, मसल्स रीबिल्ड होंगे। जैसे आपके, जैसे आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, कोई ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको वापस जो है ना रिस्टोर करने के लिए एनर्जी को, आपका सोने का टाइम होता है, फिर सुबह उठते हैं, जो आपने यूज़ कर लिया ना, अपने रात का जो खाया हुआ था वो सब कुछ यूज़ हो गया, तो आपने उसको वापस जो है रिस्टोर करेंगे, आप नाश्ता करेंगे, फिर आप पूरे दिन के लिए रेडी हो जाएंगे। अच्छा, ये आपने बात की ना कि बच्चे जो हैं वो रात 9 से सुबह 4 बजे तक बेहतर उठते हैं। ख़वातीन की जो सासों के बच्चे होते हैं अमूमन, वो अगर 12 बजे उन्होंने सोना है तो वो 11:59 तक खाना खा रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ मुंह जुगाली चल रही होती है, और उसके बाद वो इस्तराहत फरमा लेते हैं। तो ये कैसी हैबिट है और इसका क्या ताल्लुक पड़ता है? मुझे थोड़ी सी फनी सी बात आ रही है कि वहाँ पे फिर ग्रोथ कहीं और हो जाती है। अच्छा, ठीक है। तो वो ये कि सोने से एटलीस्ट 3 आवर्स पहले आपको अपनी मील खत्म कर देनी सही चाहिए, ठीक है। अच्छा, अरीश ये बताएगा कि बहुत सारी जगहों पे, जैसे पहले हम जब ज़माने में देखते थे तो लोगों की खुराकें बहुत अच्छी थी, और वो हमने उनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी नहीं देखी थी। उसमें उमूमी तौर पे होता था कि लोग नाश्ते में पराठे की बजाय रोटी खाया करते थे। तो क्या अगर रोटी का इस्तेमाल हम सुबह नाश्ते में करें, पराठे को माइनस कर दें, तो क्या ये हेल्दी होगा हमारे लिए? देखो मदिया, बात वही आ जाती है कि आप जो भी खा रहे हैं, चाहे वो रोटी हो या पराठा, आप उसको यूटिलाइज किस तरह करें, ठीक है। रोटी फाइबर की सोर्स है, आप अच्छी है। लोग पराठा इसलिए करते हैं कि हम फैट भी मैंने कहा ना आपको लेना है, लेकिन अगर आप यूज़ नहीं कर रहे, वही बात है, यूज़ नहीं कर रहे तो क्या, और रोटी फिलिंग होती है। तो जो लोग काम करते थे पहले, एक्चुअली ये होता था कि लोग खा के लंबे काम के ड्यूरेशन के लिए अपने काम पे चले जाते थे, फिर वो लंच करते थे, फिर डिनर करते थे। हमारी तरह नहीं कि अच्छा यहाँ से चिप्स ले लिया, यहाँ से चॉकलेट्स खा ली, ये चीज़ें नहीं होती थी। बीच में मंचिंग की हैबिट्स नहीं थी। हम लोग करते क्या, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और 10-11 बजे हम फिर कोई गलत चीज़ खा लेते हैं चाय के साथ, और फिर हम लंच करते हैं। हमारी तो मील्स ही नहीं ना प्रॉपर। तो जो नाश्ता करेगा वो
मंचिंग नहीं करेगा, गलत आप जो टाइम पे क्रीम गलत वाले चीज़- बिस्कुट खाते हैं ना 10-11 बजे, जो आपकी बात ये कर मैं रहे थे। बिल्कुल उस पे भी आ रहा हूँ, और ये हैबिट मेरे भाई की भी है। मेरा जो छोटा भाई है ना, वो कहता है यार मैं सुबह उठ बिल्कुल दिल खराब हो रहा होता है, मैं बिल्कुल खाने को देख के ना मतली सी हो रही होती है, तो मैं तो नहीं खाता। उसके बाद 12-1 बजे मैं बिस्किट खाता हूँ बहुत सारे, और चाय पीता हूँ, और दैट्स माई ब्रेकफास्ट। और फिर 2-2:30-3 बजे प्रॉपर लंच होता है। तो ये बहुत सारे लोगों का, हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोगों का यही मेजोरिटी है इस तरीके के। हम लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं अक्सर लोग। जब बच्चे भी जैसे सुबह उठते हैं तो वो नाश्ता नहीं करना चाह रहे होते। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप सुबह उठते हैं तो वो थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, आपका स्टमक वर्किंग नहीं कर रहा होता, इसलिए थोड़ा सा पानी खाया, पी लिया, खजूर खा ली, तो आपका स्टमक वर्किंग करेगा, फिर आप नाश्ता करें। निहार मुंह भी अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आ जाती है कि थोड़ा जल्दी उठें, आधा 1 घंटे में आपको भूख लग जाएगी, तो फिर आप नाश्ता टाइम पे करेंगे। अच्छा अरीज, बहुत सारे बच्चे जब नहीं खा रहे होते तो वो माँ बाप को देख के अम्मा अब्बा से इंस्पायर्ड होते हैं, बच्चों को वही खाना था जो अम्मा अब्बा खा रहे होते हैं। जब अम्मा अब्बा को वो देखते हैं कि वो चाय रस खा रहे होते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं जी एक तो गैस नहीं आई थी पिछले दिनों, मुझे भी इसलिए पापों का रेट पता चल गया था मार्केट में क्या रस का रेट क्या चल रहा है। सो यही ऑप्शन होती है कि जी जल्दी जल्दी आप चाय और आप रस आपको अवेलेबल होते हुए, बच्चे भी कहते हैं जी हमने भी यही खाना है। तो चाहे बच्चे हों या बड़े हों, ये नाश्ता कितना नुकसानदेह ये हमारे हेल्दी लिए? नहीं है। देखो, आपको प्रॉपर सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, जो एग्स हैं हमारे सबसे कॉमन सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। वरना कुछ लोग जैसे सालन ले लेते हैं, कबाब ले लेते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजीली अवेलेबल एग्स होते हैं, चाहे उबला हुआ या तला हुआ हो। लेकिन वही डिपेंडिंग कि अगर आप एग जो बॉइल्ड एग्स होते हैं वो पूरा जो है ना एक रिच सोर्स होती है और उसमें फैट भी नहीं आ रहा, तो आप उसके साथ बटर ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड चीज़। लेकिन बच्चों को हैबिट वही बात है, अम्मा अब्बा को देखेंगे तो चाय पापे या बिस्किट्स हैं, या बिल्कुल आप अनहेल्दी मीठी चाय खाली पी के चले जाएं, फिर उसके बाद दोपहर में आपने चिप्स खा लिए, बर्गर खा लिया, दिस इज़ वेरी अनहेल्दी। या क्रीम वाले बिस्कुट, हाँ, क्रीम वाले बिस्कुट भी खा सकते हैं। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा जो हमें देख रहे हैं कि प्लीज़ ये बिस्कुट जो है हमारी तरह अवॉइड करें, और कोशिश करें कि अभी जितनी देर में हम ब्रेक से वापस आते हैं तो ब्रेक के बाद ज़रा हम आपके सामने अच्छी बातें करते हैं, और ब्रेक के बाद ज़रा इस डाइट की रूटीन को अपना बहाल करते हैं। आप बहुत अपना शुक्रिया डाइट जी। रूटीन बिल्कुल, बहाल डॉक्टर अरीज हमारे साथ मौजूद थी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिल रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। एंड वाइल हम इस सारे मामले में जरा आपको हेडलाइंस वगैरह सुना रहे थे, एक बड़ी आम डेवलपमेंट हो रही है, और पड़ोसी मुल्क से एक बड़ा अजीबो गरीब इल्ज़ाम लगाया गया है वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब पे। ओह, और वो क्या जी? जी वो ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब और उनके ताया इकबाल चौधरी साहब मरहूम जो है वो जो है मास्टरमाइंड है बिहाइंड खालिस्तानी मूवमेंट। मतलब ये मूवमेंट अभी की है जी मुझे ये अभी की है। इस हवाले से भी बात करनी है। ये आपको पता है वहाँ पे स्कैंडल मशहूर हुआ हुआ जनाब टूल किट का, यानी जिस टूल किट वो स्कैंडल है जिसकी वजह से ग्रीटा थनबर्ग जो कि एक मशहूर आलमी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उन्होंने 4 फरवरी को अपने ट्विटर पे शेयर किया था। तो वो टूल किट स्कैंडल में आप देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट्स की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, और बड़ी तो दिल्ली पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जी तो वो उसी स्कैंडल में फवाद चौधरी साहब को भी जोड़ दिया। उसको भी जोड़ दिया है। सब जुड़ गया है, और मुझे तो पता ही नहीं था कि फवाद चौधरी साहब मतलब वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन इंडिया वाले उनसे इतना डरते हैं। बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई डिडंट नो दैट। ये और मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब को भी नहीं पता होगा कि मतलब इतना डरते हैं कि मेरे पे ऐसे इल्जाम भी लगा देंगे। क्या बात है, कमाल है। इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। साथ ही जनाब आज शो में हमारे साथ बड़े जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, और एक जबरदस्त किस्म के हमारे ब्रिटिश पंजाबी भंगड़ा म्यूजिशियन आर्टिस्ट सब कुछ डाले, सॉन्ग राइटर, कंपोजर, प्रोड्यूसर, और बड़े बड़े उन्होंने जो है वो गाने प्रोड्यूस। इसका मतलब है आज यहाँ पर पंजाबी बीट होने वाली है, फुल ऑन होने वाली है। नानक सिंह चौहान फ्रॉम द वेरी फेमस RDB आज हमारे शो का हिस्सा होंगे, उस हवाले से भी बात करेंगे। बाकी सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। तो जनाब ये तो आपने जानी टॉप स्टोरीज, तो आज आपको इतना तो पता ही होगा कि ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं जनाब सिंध में 2 नशिस्तों पे और बलूचिस्तान की 1 नशिस्त पे। बिल्कुल शफात पोलिंग हो रही है। PS 88 मलियर और PS 47 सांगड़ और PS 20 पशीन में पोलिंग के इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। ये पोलिंग स्टार्ट भी हो गई है, वोटिंग का सिलसिला भी जारी है। कराची में जिला मलिर की जो अहम सूबाई असम्बली की नशिस्त थी PS 88, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान बड़ा कड़ा मुकाबला चल रहा है। और मलिर की बेसिकली जो ये नशिस्त है ये कोरोना वबा
की वजह से मुर्तज़ा बलोच के इंतकाल के बाद खाली हुई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साबिक एमपीए के बेटे यूसुफ मुर्तज़ा बलोच इस बार उम्मीदवार हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने मैदान में जान शेर जुनेजो को उतारा है। जी, जान शेर जुनेजो साहब जो हैं उनके हवाले से अब से कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि पीटीआई के जो हल्का है वो भी बड़ा जो है वो सपोर्ट कर रहे हो, कह रहे जी आज का जो मार्का है वो पीटीआई के नाम रहेगा। बड़ी अहम सीट है। सिंध असेंबली के हल्का PS 43 सांगढ़ में भी इस वक्त कांटेदार मुकाबला जारी है। पीपल्स पार्टी के जाम शब्बीर अली और पीटीआई के मुश्ताक जुनेजो अहम उम्मीदवारों के तौर पे सामने आए। बिल्कुल जवात और बलोचिस्तान असेंबली का हल्का PB 20 पशीन 3 2 तहसीलों सरनान और मुज़ैम पर मुश्तमिल है। JUIF के उम्मीदवार सैयद अजीजुल्लाह आगा और हुक्मरान जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार इस्मतुल्लाह तरीन के दरमियान यहाँ पर सख्त मुकाबला है। लेकिन कराची में जो सूरत हाल है वो जानेंगे हम अपने नुमाइंदा खुसूसी अरबाब चानियों से। आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप कौन से इस वक्त हल्के में मौजूद हैं और पीछे तुम काफ़ी लोगों का रश भी देख रहे हैं, काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये मलीर के देहात का इलाका है, ओल्ड थाना, और यहाँ पर जो PS 88 है, यहाँ ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। मुर्तज़ा बलोच जो कि कोरोना वायरस के सबब इंतकाल कर गए थे पीपल्स पार्टी के, उसकी वजह से ये नशिस्त खाली हुई थी। इससे पहले शहीद अब्दुल्ला मुराद जो है उनको शहीद किया गया था, जिसकी वजह से भी ये नशिस्त खाली हुई थी। इस नशिस्त पर तकरीबन 2 से 3 मरतबा ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हैं और इस दफ़ा भी यहाँ ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। यहाँ पर 3 जमातें मद्दे मुकाबिल हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनकी ये पुरानी नशिस्त है, दूसरा PTI के नौजवान यहाँ पर है जान शेर जुनेजो, और तीसरा जो है वो TLP के जो है वो काशिफ जो है वो यहाँ पर मुकाबला कर रहे हैं। पहली मरतबा मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी यहाँ TLP का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया था और TLP का यहाँ खोखरापार और दीगर शहरी एरिया है वहाँ पर काफ़ी असर दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ देहात के पूरे एरिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़्यादा असर है। तो मुकाबला बड़ा कांटे का है। 3 जमातों के दरमियान तकरीबन मुकाबला होने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और TLP यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान। MQM के उम्मीदवार भी यहाँ हैं, लेकिन MQM का हल्का या यहाँ वोटर उनके कम है क्योंकि शहरी हल्का लगता नहीं है। और अभी तक के जो यहाँ इंतखाबी अमल है वो पुरअमन है, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात होने के बावजूद भी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। हर पोलिंग स्टेशन पर आपको रश दिखाई देगा और जहाँ जहाँ जिनके उम्मीदवार हैं वो वोटरों को अपने लेके आ रहे हैं, भले बीमार हो, बिस्तरे पे पड़ा हो, किसी को जो है गोद लेकर, किसी को जो है चारपाई में, किसी को जो है वो व्हील चेयर पे, वोटर्स को यहाँ लाया जा रहा है। रेंजर्स बाहर खड़ी है, पुलिस भी बाहर खड़ी है। जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर न रेंजर्स का एहलकार है न पुलिस का एहलकार है, लेकिन जहाँ जहाँ जो है वो ये इतलात होती है कि वोटिंग स्लो है वहाँ पुलिस रेंजर्स पहुँच जाती है और वोटिंग के अमल को जो है वो तेज़ करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि ये हल्का बागात का हल्का है। यहाँ यानी बहुत ज़बरदस्त किस्म के फल होते हैं, खुसूसन पपीता जो है ना, मेरे इस साइड में पपीते के बड़े दरख्त हैं, कभी मौका मिला तो आपको पपीता भी खिला देंगे यहाँ पर। चले बेहतरीन हो गया। अच्छा, कोई नाखुशगवार वाकया अभी तक देखने में तो नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। मैंने कहा कि यहाँ के लोग जरा दरख्तों के लोग हैं, हरियाली पत्तों के लोग हैं, लड़ते वड़ते नहीं है, चाय बाय सुबह पी के और जो है बिस्मिल्लाह करके। किसान लोग ज्यादा हैं यहाँ पे जो खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि मली नदी के दोनों अतराफ ये वोटर यहाँ पर है। यहाँ सब्जी ताजा ताजा मिलती है। अच्छा, ये तो बताइएगा कि जब किसी खातून को नहीं देख रहे, मर्द हजरात की तादाद बहुत ज्यादा है, तो खवातीन कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रही है इस वोटिंग के अमल का हिस्सा बनने के लिए? देखिए, ये क्योंकि बलोच एरिया है और बलोच एरिया में ख़वातीन ज़्यादा वोटर कास्ट करती हैं। यहाँ पर पर्दा अपनी जगह, लेकिन क्योंकि यहाँ के जो वोटर मकामी हैं, यहाँ का जो उम्मीदवार है वो भी, और जो गैर मकामी और मकामी का बड़ा फ़र्क नज़र आता है। तो इस वजह से यहाँ के जो वोटर है ज़्यादा बलोच है, यहाँ पर जोखियो है, इसके साथ जो है मुख्तलिफ ख़ास के लिए मुख्तलिफ जो है कबाइल के लोग यहाँ बसते हैं, लेकिन बड़े बाशऊर हैं, वो वोट कास्ट करने आते हैं। और यहाँ मुझे ये लग रहा है कि बज़ाहिर तो यहाँ ज़िमनी इंतखाब लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है आम इंतखाबात हो रहे हैं। जिस तरह का जोश है, जज्बा है वोटर्स में, और लग रहा है कि टर्न आउट ज़्यादा होगा,
जी जबरदस्त। ये भी अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि आपने शायद ये जो खास तैयारी की है आज इंतखाबात के लिए, मेरे ख्याल में आपने अपना हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज किया मुझे भी चेंज कर खास तौर पे, तो इसका भी कोई असर पड़ेगा। बट एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरबाब चाटियों साहब से हमारे साथ मौजूद है जनाब के कैसी गहमा गहमी है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन के साथ साथ जरा मेरा सर भी ना, मेरा हेयर स्टाइल भी जरा शफाफ होना चाहिए। बट यू वर लुकिंग रियली नाइस। अरबाब साहब बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम तो सूरत हाल पर नजर रखी और गाहे बगाहे इस हवाले से आपको एयरवायर न्यूज़ पे खबरें भी मिलती रहेंगी। हमने कल बात की थी, कल आपने देखा हमारे शो में चाइल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट आए थे जिससे हमने बात की थी कि क्योंकि फरवरी का शफात महीना ऐसा है जिसमें बच्चों के कैंसर के हवाले से बात की जाती है, बच्चों से जो बच्चों के अंदर जो कैंसर होता है उसमें आगाही के हवाले से बात की जाती है। और शफात हमने देखा कि बच्चों के अंदर रेशियो बहुत अच्छी है जो कि जल्दी कैंसर की वबा से फाइट कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। जी जनाब, और न सिर्फ ये कि सर्वाइवल रेट भी बच्चों में अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जनाब ये बच्चे जो हैं इनके हवाले से इनके वालिदैन को, इनके गार्डियंस को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पे गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि हम इन सुपर हीरोज़ के बारे में खुद भी जानें, बिल्कुल, और आप लोग या आपके इर्द गिर्द आपकी विसिनिटी में जो लोग हैं आपको भी ज़रा इस हवाले से जानकारी मिले कि ये सुपर हीरोज़ होते कितने जबरदस्त। बिल्कुल शफा, तो ये जो बच्चे हैं जो स्पेसिफिकली जब कैंसर से फाइट कर रहे होते हैं होते तो सुपर हीरो, जो से उनकी जो विशेस हैं फिर ऑफ कोर्स क्योंकि इतनी तकलीफ से गुजर होते हैं, फिर जनाब ये हमारा कमांड बन जाती है कि हमने उनकी विशेस को किस तरीके से पूरे करना है। ना सिर्फ हम बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर एक तंजीम है जिसका नाम है, आप तमाम तो लोग जानते हैं, मेक अ विश फाउंडेशन, जिसके रूह रवा मिर्जा इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है और साथ में उनके साथ दो हीरोज मौजूद। एक तो जनाब हैं 15 साल के हसनैन जिनका ख्वाब था कि वो पुलिस की वर्दी पहने, पुलिस में जाके सर्व करें, उनका ख्वाब तो पूरा हो गया, लेकिन साथ में 12 साला नन्ही हमारे पास यहाँ पर वनीज़ा ईमान भी मौजूद हैं जिनसे हम उनका ख्वाब जानेंगे कि उनकी विश क्या है, और साथ में शफात पूरे आसार हैं कि आज यहाँ पर उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लगता तो ऐसा ही है। मेहमानों को खुश आमदीद कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वनीज़ा ईमान। ओके, और आप सर? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। हसनैन, तो आपका तो माशाल्लाह लगता है फुल इस वक्त आप प्रोटोकॉल में ज़बरदस्त किस्म के बने हुए हैं। सर थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू आवर शो। अमेजिंग आपने सर इनिशिएटिव लिया हुआ है एंड वी आर सो ऑनर्ड कि आज हम आपके इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। ज़रा इनके बारे में बताइए सर, इन हीरोज़ के बारे में। शबात, एक तो मेक ए विश फाउंडेशन जैसे मदिया ने कहा एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है जो दुनिया के 50 ममालिक में है, और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज से मुब्तला होते हैं, जो भी उनकी मोस्ट चेरिश विश होती है वो पूरी करता है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि आज अगर मेरा कोई बच्चा ये कहे कि उसे अमेरिकन सदर से मिलना है तो विद इन अ मंथ इट विल बी पॉसिबल। जी दैट्स अमेजिंग। जी हाँ, और हम तकरीबन कोई 13,000 बच्चों की विशेस को पूरी कर चुके हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद हमारे दरमियान नहीं है, मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे जब यहाँ से रुखसत हुए तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, और वो मुस्कुराहट उनकी मोस्ट चेरिश विश की जो है पूरा होने की थी। और हमारी ये मिशन है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा जो है जो एलिजिबल हो, जो बीमार हो, वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उसके विश को पूरा करेंगे। आज दो बड़ी यूनिक विशेस हैं। सबसे पहले तो मदिया, मुझे लगता है द गर्ल इज आपके जॉब के पीछे पड़ गई है। इसकी जॉब ये है कि जी मैं ARY की जनाब मॉर्निंग शो की होस्ट बनूंगी। अभी आ जाओ। वेरी सॉरी, मत छोड़िएगा, फिर आप लेके विश से शिकायत मत कीजिएगा। शफात इज स्मार्ट, ही इज सिटिंग ऑन हिज चेयर, और आपकी चेयर इन्होंने दी है। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उनका ख्वाब पूरा करने में मेरा भी छोटा सा किरदार आ जाए। मैं कैमरा बता दीजिए, इनका कैमरा कौन सा है? अच्छा जी, इनका कैमरा ये है, 3 नंबर जो लगा आपका। आपने बोला है अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मतलब आप गेस्ट में हैं, आप मैं आ जाती हूं, मैं बता दूं उनको। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा और मैं हूं आपकी होस्ट वनीज़ा ईमान। आज मैं जरा शॉर्ट से आउट हो जाती हूं। आप आ गई जनाब एज गेस्ट, और आज मेरे साथ ख्वातीन और हज़रात मेरी नई साथी एंकर वनीज़ा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट वनीज़ा ईमान और मैं होस्ट कर रही हूँ आज बाखबर सवेरा। आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं एक ASP का, उनका आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं, और ये मेरी ख्वाहिश मेक अ विश फाउंडेशन वालों ने पूरी की। इस वजह से मैं पुलिस ऑफिसर बना, और एडिशनल IG साहब ने मुझे SP का रेंज लगाया। इससे मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये मुझे बताओ आप। अच्छा, आप सवाल पूछना चाहती, और सवाल पूछो अपने, पूछने तो।
तो आपने किसी को पकड़ा वकड़ा या बस अभी ऐसे ही घूम रहे जी हैं जिस आप? दिन ने पुलिस My God. जिस दिन मैं एसपी बना था उस दिन मैंने 2 चोरों को भी पकड़ा और उस दिन जेल में भी डाला था। उस दिन तो मैं बहुत ही खुश था कि आज तो मैंने चोरों को भी पकड़ा भाई, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। और उस दिन मैं अपने प्रोटोकॉल के साथ घर गया तो वहाँ पे तो मेरे दोस्तों ने देख के मुझे सलूट करना शुरू कर दिया। हसनैन साहब आ रहे हैं, हसनैन साहब आ रहे हैं। मैडम आपकी इजाजत उस दिन तो मैं बहुत ही खुश था। जी पूछे। जी, वो आपने सिर्फ चोरों को पकड़ा भी था या तफ्तीश भी की थी जरा वो चंडे शंडे लगा के? नहीं डंडे शंडे तो कुछ पुलिस भी का नहीं रवायती लगाए थे। अंदाज नहीं था? हल्की सी एक लगा दियो ये। नहीं ऐसे भी लोग नहीं है कि पुलिस अच्छा काम करती है, इस पे मुझे शाबाश। पूरा यकीन है। और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस अच्छा काम करती है और मैं उनसे बहुत खुश हूँ कि वो लोग भी तो अपनी जान पे खड़े होकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। बड़ी बिल्कुल प्यारी सही बात। हसैन मुझे बच्चा ये बताओ, जब पहली बार आपने ये वर्दी पहनी थी, जब आपने इनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, तो आपको लगा था कि आपकी ख्वाहिश जो आपकी विश है ये पूरी हो जाएगी? समझ लो जिस वक्त ये लोग आए थे तो उस टाइम पे मेरा ऑपरेशन हुआ था। आपको ऑपरेशन हुआ? अब तो माशाल्लाह ठीक हो गए हो ना, माशाल्लाह। तो फिर क्या हुआ था ये बताओ, हमारी नाज़रीन को ये बताओ। उस दिन तो ये हुआ था कि मैंने तो लिख के तो मैं सो गया था कि मैं ऑपरेशन के टाइम पे था। Come on, बेटा, पुलिस वाले बड़े बहादुर होते हैं। पुलिस वाला तो बहादुर होता है भाई, और माशाल्लाह आप तो तगड़े आदमी हैं यार एसपी साहब। हाँ, तो उस टाइम पे मैं तो सो गया था कि मैं बेहोश की हालत में था। जाहिर है। चले, अब अल्लाह तो पाक माशाल्लाह ठीक आपको हो इसी गया। तरह रिकवरी दे और आप इसी तरह। तो मुझे याद नहीं था कि मैंने भी कुछ पर्चे वर्चे लिखा था, तो 1-1.5 साल गुजर गए, मुझे पता नहीं चला। तो उसके बाद इनका फ़ोन आया कि आपने विश पूरी बोला था, विश का जी। मैंने कहा मैंने विश का बोला था। तो उसने कहा कि हम ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। उस टाइम पे तो मैं इतना खुश था कि पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा चलो ये बताओ, अम्मी का, आपके अम्मी अब्बू का क्या रिएक्शन था? वो कितने खुश थे जब आपने वर्दी पहनी? उस दिन तो बस पता ही नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा, कुछ अलग ही था। क्या बात है, कुछ अलग। आप मुझे बताएं, मुझे हाँ, बल्कि आपकी तरफ आते हुए मैंने इश्तियाक साहब के पास भी जाना है। अभी आप मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है? अब तो आप होस्ट बन गई हैं और भाई, बाखबर मुझे सवेरा तो को। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सोच रही हूँ कि आपकी अब छुट्टी हो जानी चाहिए। अच्छा Oh my ठीक है जी, God, ठीक है। शफात, you are a smart सर person. देखा मैं फौरन चलाकी की और जगह नहीं छोड़ी। तो बढ़िया, आपके साथ बड़ा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आप, जी। बस जब तक थी तब तक हम अच्छे थे खुश, लेकिन ये मुझे लग रहा है ये बहुत डाडी होंगी। ये मुझे लगता है शबाज, ये आपको भी एक किक चीज़ आउट मैं कर आपको ऐड देंगे। करना चाहता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट मेक ए विशेस, ग्रांटिंग द विशेस। ये साइंस ने ये प्रूव किया है कि जब इन बच्चों को प्यार मोहब्बत मिलती है तो इनके अंदर अपनी बीमारी से फाइट करने का जो है ना जज़्बा पैदा होता है। विल पावर और बढ़ हकीम जाती लुकमान से किसी ने एक बार पूछा कि दुनिया की सबसे इफेक्टिव मेडिसिन क्या है, तो उसने कहा प्यार और मोहब्बत। पूछने वाले ने कहा कि अगर इससे भी बेहतरी नहीं आए तो ही सेड उसकी मिकदार बढ़ा दें। तो मेक ए विश क्या कर रही है कि, और आप लोग जो खासतौर पे ARY और आज आपने जो वेनिज़ा के लिए किया है, जब आप इनको प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं तो हम इनको ही कहते हैं कि नाउ बेटा यू हैव टू फाइट, और फिर ये बीमारी से करेंगे। आप यकीन करेंगे कि वर्दी पहनने के बाद इनकी उसमें बेहतरी आई है। और माशाल्लाह अभी वेनिज़ा भी ये कह रही थी कि अब मैंने फाइट करना और है, वेनिज़ा कौन सा फाइट कैंसर करना है से आपने फाइट full on। करनी है? मैं तो करती हूँ। डिसऑर्डर है जी। ओके चलें जी, हमारी पूरी दुआ है वनीज़ा के साथ। अल्लाह पाक वनीज़ा जल्दी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे और उसके बाद बिल्कुल जनाब ये सीट क्या बड़ी बड़ी सीट्स आपके लिए रेडी अब है। मदिहा मामला ये है कि हाँ। हमने यहाँ पे लेना एक छोटा छोटा सा सा ब्रेक, break, लेकिन हाँ। अब तो आप भी एंकर नहीं रही और मैं भी तकरीबन डिसफंक्शनल हो गया हूँ। तो ये आपका कैमरा है ये वाला, और इस कैमरे को देख के आपने एक ब्रेक पे जाना है। हाँ। और ब्रेक से उसके बाद आप बता दें जी कैसे होना है break? जी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। और ब्रेक पे जाने से पहले इस शो के जो सेकंड हाफ का हमने आगाज़ किया, हमने आपको बताया जनाब कि इंडियन मीडिया, जिसको अब हम इंडियट मोदिया कह सकते हैं क्योंकि एक तो जो उनके दावे हैं उसमें जितनी सच्चाई होती है, पहले मसला ये था कि पहले वो एक अकेला था, वो जो चीखने वाला है, मैं उसको कहना नहीं चाह रहा कुछ मैं उसका असल नाम प्रॉपर नहीं लेने चाह रहा, लेकिन पहले वो अकेला था। पूरा मीडिया, पूरे भारतीय मीडिया अब उसकी आवाज में मिला रहा है, और कोई वो बंदा
جو کہ بھارت میں انسانی حقوق کی بات کرے, جو کہ مودی سرکار پہ تنقید کرے, جو کہ اقلیتوں کی بات کرے, چاہے وہ کسانوں کی بات کرے, ہر ایک چیز کے پیچھے جی وہ کہتے ہیں جو بیک گراؤنڈ ہے کہیں نہ کہیں سے وہ الزام آ جاتے ہیں پاکستان کے پر. اور اب مارکیٹ میں جناب ان کی جانب سے شدید معذرت, میرے ماں باپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, میرے بڑے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی جانب سے ایک نئی چول بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے. وہ یہ ہے کہ جناب کسانوں کی حمایت میں جو آواز اٹھانے والے سماجی رہنما پیٹر فریڈرک پر گھناؤنے الزامات لگانا انہوں نے شروع کر دیے, اور بھارتی میڈیا نے خالصتان تحریک اور کسان کے احتجاج کو ملک دشمنی سے جوڑ دیا ہے. اور بھارتی میڈیا نے یہ الزام لگایا ہے کہ پیٹر فریڈرک خالصتان تحریک کی قیادت سے مل کر بھارت مخالف مہم چلا رہے ہیں. جی جناب, پیٹر فریڈرک کون ہیں؟ یہ جناب ویسے تو ایک مشنری ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. انہوں نے جب بھارت میں جس طرح سے کسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے انہوں نے اس کے حوالے سے آواز اٹھائی, اور آواز بھی انہوں نے گریٹا تھنبرگ جو کہ ایک معروف ماحولیاتی اور عالمی انسانی حقوق کی ایکٹیوسٹ ہیں. 4 فروری کو گریٹا نے جب اپنے ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی, ایک ڈاکیومنٹ شیئر کیا کہ آپ کو بھارتی کسانوں کی آواز کیسے بننا ہے. ایک چند پوائنٹس پر مشتمل یہ ایک ڈاکیومنٹ تھا جس کو نام دیا گیا ٹول کٹ کا. ان صاحب نے اس ٹول کٹ کو انڈورس کیا, اور اس بنیاد پہ اب پیٹر فریڈرک کو بھی ISI کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے. بالکل شفاعت, اور ساتھ میں پیٹر فریڈرک کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ فواد چودھری کو قرار دے رہے ہیں. کس طریقے سے بھارتی میڈیا اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے بتا رہا ہے, ہم آپ کو خود دکھاتے ہیں. اب وہ خبر ہے جو کہ بھارتی میڈیا پر چل رہی ہے, فواد چودھری کو اس نیکسس کا سربراہ مانا گیا ہے جو کہ خالصتان تحریک چلا رہا ہے. خالصتان تحریک کیوں چل رہی ہے جناب, یہ آپ کے سامنے وجوہات ہیں. تقریباً 10,000 ٹریکٹرز جو ہیں وہ اس وقت بھی بھارتی دارالحکومت نئی دلی کے آس پاس موجود ہیں. 90,000 کے قریب مظاہرین نے تو صرف ایک شہر میں احتجاج کیا ہے, اور اب بھی بھارت کے مختلف شہروں میں, بھارت کی مختلف ریاستوں میں تقریباً 9 ملین کے قریب کسان سراپا احتجاج ہے. بالکل شفاعت, اور یہ جو اتنا گھناؤنا قسم کا اور اتنا واہیات قسم کا اور اتنا فنی قسم کا جو الزام لگایا گیا, تو اس بھارتی میڈیا کے الزام پر وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کا رد عمل آیا. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اور ٹویٹ میں لکھا ہے کہ بھارتی قیادت اور بھارتی میڈیا جوکر چلا رہے ہیں. ان جوکروں کا مجھ پر بھارت کے خلاف عالمی مہم کا الزام بکواس ہے. مودی خود ہی بھارت کی تباہی کے لیے کافی ہے, اور مودی جیسی قیادت ہو تو کسی کو بھارت کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور شفاعت, بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت واقعی بھارتی میڈیا کو جوکر چلا رہے ہیں, جوکر ہی ان کے پروگرام بھی ہوسٹ کر رہے ہوتے. اس لیے جس قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہے بعد میں, جس طریقے سے وہ نلیفائی ہوتی ہے. ارنب گوسوامی کی آپ دیکھ لیں کس طریقے سے, جو پلوامہ کے اٹیک کو بھی جس طرح سے انہوں نے پورے فیک اٹیک پہ کس طریقے سے بات کی, اور اب آپ یہ دیکھیں ایک نیا ان کے سامنے شوشہ سامنے آ گیا. پیٹر فریڈرک جن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا, اور انہوں نے اس ٹویٹ میں کہا جناب کہ اگر آپ انڈیا میں ٹویٹر پہ موجود ہیں اور اگر آپ RSS, BJP یا مودی کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا. یہ ریالٹی ہے, آپ اس کو کیا کہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے. اپنا اکاؤنٹ پرائیویٹ کریں, ڈیلیٹ کریں یا آگے چلنا چاہتے ہیں. اس بنیاد پہ اب جناب پیٹر فریڈرک کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ K2 یعنی کہ خالصتان کی جو تحریک کا جو انہوں نے ایک سیکرٹ نام رکھا ہے, یہ خالصتان تحریک کے چونکہ جو ہے نا تانے بانے انہوں نے فواد چودھری اور پیٹر فریڈرک کو گریٹا تھنبرگ اور پتہ نہیں کس کس سے ملا دیا. مطلب شفاعت, دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑی ڈیموکریٹک سٹیٹ کہنے والے ملک میں 2 مکھیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے, 2 چڑیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے, تو جو تمام تر الزام ہوتا ہے وہ پاکستان پہ آتا ہے. مطلب کبوتر پکڑا جائے کوئی پاکستان تو وہ کہے جی یہ تو پاکستان نے کوئی جاسوس بھیجا ہے. تو شفاعت مطلب کچھ بھی ہو جائے, مطلب میرے خیال سے ان کے گھر میں لڑائی بھی ہوتی ہے, کہ مودی صاحب کے گھر میں لڑائی بھی ہوتی ہے. آپ نے گھر کی لڑائی کی بات کی, ان کے محلے میں کسی کا بچہ ہو جائے وہ اس میں بھی پاکستان کو الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب اس میں بھی کچھ ہوا ہے. تو خیر اینی وے جناب, یہ تو بھارت ہے. میں مٹی پاؤ جی, ایک بڑا زبردست ڈائلاگ تھا, میں ڈائلاگ پورا نہیں بولوں گی لیکن مٹی پاؤ. چلو جی, مٹی پاؤ. آگے بڑھتے ہیں جناب, اور آگے بڑھتے ہیں جناب, اور آتے ہیں ہم کراچی میں. بالکل جی, ہم جہاں تھے ہم آپ کو وہیں لے آتے ہیں جناب. کراچی کے ساؤتھ زون پولیس نے ویمن تھانہ شارف فیصل پر گمشدہ, لاوارث اور گداگری سمیت مختلف کیسز میں آنے والے بچوں کے لیے چلڈرن کارنر کے نام سے ایک ایسا
खूबसूरत कमरा तैयार किया है जिसे आप भी देखेंगे तो उसको देखते ही रह जाएंगे। इस कमरे का मकसद क्या है ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह। जी नज़ीर। DIG साउथ जावेद अकबर रियाज की जानिब से एक सेंटर का इफ्तिताह किया गया है और इस इफ्तिताह का मकसद क्या है और बिल्कुल स्कूल जैसा दिखने वाला ये कमरा किसके लिए बनाया गया, पहले हम आपको ये कमरे की ये पूरी डायरेक्शन दिखा सकें। यहाँ पर देखा जा सकता है कि खूबसूरत यहाँ पर पेंटिंग हुई हुई है और ये दो छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर मुख्तलिफ खेलों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ ज़ायदा परवीन है और असिस्टेंट कमिश्नर साउथ मौजूद हैं, तो हम पहले ज़ायदा परवीन से जानेंगे। ये वुमेन एंड चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन साउथ जोन है और इसमें मोस्टली बच्चों और औरतों से रिलेटेड केसेस की कॉग्निजेंस भी ली जाती है और कंप्लेंट्स भी एड्रेस की जाती हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों की आमद है, इंटरेक्शन है थाने लेवल पर, वो ज़्यादा रहती है। तो इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए ये चिल्ड्रन कॉर्नर रूम क्रिएट किया गया ताकि बच्चों की जो एक थाने से रिलेटेड खौफ है वो दूर किया जा सके। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर साउथ मौजूद है, हम इनसे भी जानेंगे। आप ये बताइएगा आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, शहरी इंतजामिया और पुलिस क्या मिलकर काम कर रही है? बिल्कुल, इसमें सारी लाइन डिपार्टमेंट्स जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है और चाइल्ड विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सबकी लाइजॉन है इस पर कि जो बेगरी ड्राइव में कोई बच्चा है या औरत है या किसी क्राइम में कोई खातून है या अब्यूज़ में कोई खातून है तो उसे उस सेफ एनवायरनमेंट में रखा जाए जब तक उसका कोई मेडिकल टेस्ट होता है या फर्दर कार्रवाई की जाए। ये रूम एक सेफ एनवायरनमेंट बनाया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर ये दो बच्चे भी मौजूद हैं। बेटा मज़ा आ रहा है? क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या नाम क्या है? मधुवाल। कहाँ से आए हो? कराची में। फरंगी से। इस जगह को चिल्ड्रन कॉर्नर का नाम दिया गया है और किसी भी जाविये से अगर इसको देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि ये किसी थाने के अंदर बना हुआ एक कमरा है जिसका मकसद सिर्फ ये कि बच्चों को खुद लगे कि वो महफूज हाथों में और जब तक उनका जो कानूनी प्रोसीजर मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक वो महफूज हाथों में और यहाँ पर जब तक रहेंगे इसी तरह खुश व खुर्रम रहेंगे। और शफात, हमने से कोरोना के बाद देखा कि जहाँ पर तमाम तर इदारे, चाहे वो तमाम तर इंस्टीट्यूट, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, चाहे वो स्कूल्स हों, वो यूनिवर्सिटीज़ हों, वो शॉपिंग मॉल्स हों, वो पार्क्स हों, तमाम तर जगह जो हैं वो खुलना शुरू होगी। लेकिन एक ऐसा इदारा अभी भी है जो कि तवज्जो और बहाली का मुंतज़र, वो है जनाब हमारे सिनेमा सेंटर्स। ये अभी तक बंद है शफात, और अब तो मतलब सिनेमास के जो बासी पॉपकॉर्न है ना, उनकी भी कदर आ गई है। दिल करता है वो दोबारा से खा ले, कोई फिल्म लगे सिनेमा घर में और हम जाएं और जाके फिल्म देखें शफात वहाँ पर। क्या आपने जनाब हमारे जख्मों पे नमक तो नहीं छिड़का, मतलब ऐसे ही आपने हमारे जख्म ताज़ा कर दिए है ना। मतलब वो जो प्री कोरोना दौर था कि आप जनाब गए फैमिली के साथ, आपने फिल्म एक जो है वो देखी, आउटिंग की आउटिंग हो गई, घर वाले को मेहमान आए हुए तो वो भी एंगेज हो गए, वरना घर में मेहमान होते मतलब सोच ही रहा होता है इनका क्या करना है, कैसे इनको engage। देखिए शफात, देखिए हमारे लिए तो ये एंटरटेनमेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग, इसमें लाखों की तादाद में ऐसे अफराद हैं जिनका रोजगार इस एक फील्ड से वाबस्ता है। तो क्या होगा जनाब, कब खुलेंगे सिनेमा हॉल्स, कब दोबारा से फिल्में जो हैं इन बड़े पर्दों की जीनत बनेंगी, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल जावेद साहब और साथ में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर सलीम मांडवीवाला साहब, हमारे साथ नदीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि पिछले दिनों आप लोगों की एक मीटिंग भी हुई है सिनेमा के हवाले से, तो बताएं कि कोई अच्छी खबर है उस मीटिंग में सामने आई है कि कब खुलेंगे सिनेमा हॉल्स और कुछ अच्छा भी हो पाएगा उन लोगों के लिए जो कि वाबस्ता है फिल्म इंडस्ट्री से। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए वो NCOC ने फैसला करना है, लेकिन जो मीटिंग हुई है वो फिल्म पॉलिसी के एतबार से हुई है। अच्छा। पाकिस्तान में इस वक्त जो टोटल सिनेमाओं की तादाद है वो 70 से भी कम है और टोटल 170 की स्क्रीन्स हैं। शहरों के अंदर सिनेमाज है, वो जो हमारा रवायती सिनेमा था, गांव देहातों में एंटरटेनमेंट का कोई अब मौका लोगों को नहीं मिलता, फिल्म नहीं देख सकते हैं। वो एक ट्रेडिशनल एक सिनेमा होता था जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज में शुमार होती थी। तो ओवरऑल हमें ज़्यादा सिनेमाज बढ़ाने की ज़रूरत है। कब तक खुलेंगे ये फैसला तो NCOC का है, लेकिन ये फैसल आपने जो बात कही ना कि सिनेमाज बढ़ाने की ज़रूरत है, नदीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने इस बात पे एक हल्की सी स्माइल दी है। तो नदीम भाई आपकी तरफ आते हैं, पहले तो सर बताएं कि सिनेमाज खुलने के हवाले से आपसे अभी तक कोई बातचीत हुई है? कोई 10 एक फिल्में तो तैयार हो चुकी हैं जो मार्केट में आने के लिए रेडी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
बातें चल भी रही हैं और अभी उम्मीद भी है कि अगर सिनेमा खुलेंगे दोबारा तो वो मेरा ख्याल में ईद पे खुलेंगे। ओके ओके ओके। ये नदीम साहब क्लियर कर दे, कौन सी वाली ईद है, छोटी ईद है या बड़ी ईद है? छोटी ईद की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये दो फेस्टिवल, छोटी ईद और बड़ी ईद। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सारे सिनेमा वाले जो हैं अभी इस बात के ऊपर बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं कि हम दोबारा अगर रीस्टार्ट करना है तो वो रीस्टार्ट हमें ईद से ही करना पड़ेगा। सही। तो नदीम साहब, आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि कितने लोगों का रोजगार जो है वो वाबस्ता है फिल्म प्रोडक्शन से, और स्पेसिफिकली सिनेमा घरों में भी हम देख रहे हैं कि वो रौनक नहीं रही है। बहुत सारे सिनेमा घर तो इस वजह से बंद ही हो गए क्योंकि वहाँ पे फिल्म ही नहीं लग रही। तो कुछ आदाद शुमार आपके पास हैं जो कि आप शेयर कर सकें? नहीं, बहुत मुश्किल है अभी आदाद और शुमार इसका जमा करना, क्योंकि सारे सिनेमा ऑलरेडी बंद पड़े हुए हैं। तो नुकसान इतना मल्टीप्लाई कर चुका है, और वो नुकसान पाकिस्तान में नहीं है, वो दुनिया भर में है। बिल्कुल। मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया भर के अंदर रीस्टार्ट हो ही नहीं पा रही। इवन अगर आप देखने जाएं तो अभी आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर भी सिनेमा दोबारा खुल गया, उन्होंने 100% ऑक्यूपेंसी भी दे दी, उसके बावजूद जो है वहां पर अटेंडेंस जो है वो 1-2% से ज्यादा नहीं आ रही। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आ गए ना नदीम साहब, वो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आ गए, उनके पास वो प्लेटफॉर्म भी नहीं, अवेलेबल था। डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इतना मसला नहीं है जितना सिनेमा की एक स्केड्यूलिंग होती है फिल्मों की रिलीज की, जो पूरी डिस्टर्ब हुई भी है पूरी दुनिया के अंदर। और एट दिस मोमेंट पिक्चर एक ही बार लगती है। हर आदमी अपनी कोशिश ये कर रहा है कि हालात बेहतर होंगे तो मैं अपनी फिल्म रिलीज करूंगा। तो जितनी सिग्निफिकेंट फिल्में हैं वो अभी भी तैयार नहीं है फिल्में लगाने के लिए, और अगर अच्छी फिल्म नहीं है तो सिनेमा आएगा कौन? पॉइंट। और क्यों आएगा? पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है कि सिनेमा खुले। फैसल, आप कह रहे हैं कि एनसीओसी ने बहरहाल फैसला करना है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, आपसे भी पूछना पड़ेगा कि देखिए फ्लाइट्स होती हैं, 3 घंटे की फ्लाइट है, फ्लाइट में भी लोग साथ साथ जुड़ के बैठे हुए हैं। शादी हॉल है, उनमें एक एक टेबल पे 10-10 लोग हैं, जुड़ के बैठे होते हैं। ठीक है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का एक प्रोटोकॉल जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल में वो प्रोटोकॉल सिनेमा में ज्यादा बेहतर तौर पे लागू हो सकता है, ज्यादा बेहतर तौर पे उसको किया जा सकता है। कोई अभी हुकूमत में कोई इस किस्म की बातचीत हो रही है कि यार ये सिनेमा भी साल हो गया बंद पड़े हुए, इनको वापस रीइंस्टेट किया जाए और ईद से पहले किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल ईद तक मुमकिन है, क्योंकि अभी देखिए जो PSL होने जा रहा है उस पे भी क्राउड जो है कुछ परसेंट क्राउड को खोल रहे हैं वो कि वो जा सकेंगे। तो इसी एतबार से सिनेमाओं के अंदर भी ये किया जा सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि SOPs फॉलो करके आप हर हॉल के अंदर लिमिटेड लोगों को इजाजत दे सकते हैं कि एक सीट छोड़कर बैठे हों, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके, मास्क जरूर पहना हो। तो ये चीजें हो सकती हैं, एंड आई थिंक NCOC उस पे काम भी कर रहा है। और उम्मीद है कि छोटी ईद पे जिस तरह से मांडवी वाला बात कर रहे थे कि छोटी ईद तक उम्मीद है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। केसेस में भी अब देखिए आए दिन कमी आ रही है। दुनिया कायम है, हमारी भी उम्मीद है अल्लाह करे उससे पहले खुल जाए। लेकिन फैसल, इस इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा सफर किया है। हमने देखा हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं उनका एतमाद हम किसी तरीके से बहाल नहीं कर पाए, और इतना नुकसान इन लोगों ने उठाया है। तो हुकूमत की सतह पर कुछ ऐसी बात की गई है कि जो नुकसान इन्होंने उठाया है उसका किसी भी तरीके से इजाला किया जा सके, कंपेंसेट किया जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी सिनेमा इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी बूस्टअप करने की जरूरत है हमारी इकोनॉमी की तरह। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खासतौर पे आर्टिस्ट जो हमारे हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है ये बीच में, क्योंकि मेरा डायरेक्ट उनके साथ राब्ता रहता है। तो वो बताते रहे कि कितनी मुश्किल थी, शूट्स हो नहीं रहे थे, काम था नहीं। तो यकीनी तौर पे ये चीज़ जो है हुकूमत को इसकी समझ है, और इसके साथ साथ ओवरऑल हम एक पैकेज लेके आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की बहाली का। बहुत बातें हुई हैं जी, फिल्म पॉलिसी आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। मरियम औरंगज़ेब के जब वो मिनिस्टर थी, मैं कमेटी में था, उस वक्त से मैं सुन रहा था। लेकिन अब एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी तैयार है जो कि आने वाले दिनों में लॉन्च होगी। इसमें सारे स्टेक तो आप ये कह रहे हैं कि पॉलिसी आ नहीं रही, पॉलिसी आ चुकी है, जल्द आप ये हमारे शो पे कहेंगे? जी, आपके शो पे आके उसको डिस्कस करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फैसल जावेद खान साहब, नदीम मांडवी वाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो गया ब्रेक का, हमारे साथ
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि आपको पता है कि आज सिंध में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। PS मलीर 88 में इस वक्त लाठी चार्ज हुआ है। क्या सूरत हाल बनी है जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब, आपसे थोड़ी देर पहले जब हमारी आपसे बात हुई थी उस वक्त तो हालात तो बहुत बेहतर थे, ये एकदम से क्या हो गया? ये एकदम से ऐसे हुआ कि मुख्तलिफ जो उम्मीदवार आने, मुख्तलिफ पार्टी के उम्मीदवार वो अचानक जब पहुंचे मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में, तो उस वक्त जो है यहाँ कशीदगी हुई और कशीदगी के नतीजे में मुख्तलिफ जमायतों के जो कारकुनान है और पुलिस से गुथम गुथा हो गई, जिसकी वजह से पुलिस ने यहाँ पोलिंग स्टेशन 104 पर लाठीचार्ज किया और मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनों को मुंतशिर करने की कोशिश की। अभी तक यहाँ कशीदगी जारी है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक हालात को काबू नहीं किया जा रहा और यहाँ पर खरीद की जो दुकान है वो भी बंद की गई है, जबकि 72 गाड़ियाँ और पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पहुंच चुकी है। काफी रश है और अब ये रोड भी ब्लॉक हो चुका है इस लाठीचार्ज और यहाँ कारकुनों और पुलिस के दरमियान में कशीदगी की वजह से। जी सही, बहुत शुक्रिया अरबाब चांडियो आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो अब जनाब सारे लोग जो जरा मौसीकी से, म्यूजिक से, किसी भी किस्म का माजी में लगाव रखते हैं, एक कदम आगे आ जाए। अच्छा, एक कदम आगे आ जाए। बाकी जो लोग जिनको म्यूजिक से और खास तौर पे भंगड़ा से अगर कोई दिलचस्पी नहीं है वो थोड़ा सा पीछे हो जाए। आपके लिए ये अगला सेगमेंट ही है। मतलब मुल्क कौन ऐसा जालिम होगा जिसे भंगड़े से शगफ नहीं होगा? उम्दा उम्दा उम्दा, यानी मुल्क की अशारिया 0.0001% आबादी जो है उसको हमने पीछे कर दिया, बाकी 99.99% आगे। जनाब सीन क्या है? सीन ये है कि जनाब हम जब छोटे थे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे, एक बैंड था जनाब, और जनाब यूके के कुछ बॉयज थे। वो बॉयज ना गाने बना रहे थे और एक के बाद हिट आ रहा था, एक के बाद हिट और शफात कहीं वही बॉयज तो नहीं जिनके गानों के बगैर हमारी कोई शादी, कोई मेहंदी मुकम्मल ही नहीं होती थी। इवन की बसंत की बात करते ना, बसंत पे भी उनके गाने जनाब। जी जनाब, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਗਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। मैं क्या कसूर कीता है? आई नेवर सेड एनीथिंग बैड। अच्छा, खवातीन में ज्यादा मतलब में आप ज्यादा पॉपुलैरिटी आप फील करते जब आप उसमें जाते हैं या फिर बंदों में? आई मीन खवातीन दे लव द सॉन्ग्स, बट व्हेन इट कम्स टू बॉयज दे गो मैड, सो दे बोथ इक्वल लव, आई वुड से। यार कमिंग बैक टू द सेंटिमेंट जो आपने छेड़ दिया है, और वहाँ पे मैं लॉक हो गया हूँ। आपने कहा जी जैसे पाकिस्तान आपके लिए ऐसा है जैसे हमारे लिए हमारे मुकद्दस मकामात हैं। बड़ी खूबसूरत बात की आपने कही। ख़ास तौर पे करतारपुर डेवलप हुआ है, करतारपुर का एक बड़ा आपने ज़बरदस्त कंपाउंड भी देखा है। आप हम देखते रहते हैं जनाब, आप जो है ना पूरे जहाँ जहाँ जितने स्थान बने हुए, जितने गुरुद्वारे बने हुए, आप सब पे जाके माथा टेकते हैं। दिल चाहता होगा यार और भी लोग आए, और गुंजाइश भी है, लेकिन आई वुड लव टू, उधर से बॉर्डर बंद है तो दिल तो चाहता हो। बिल्कुल, देखो ना, इट्स लाइक आई आल्सो गो टू बाबा फरीद जी Pakpatan, because we actually believe in Baba Farid ji as well. If you actually look into Sikhism, Baba Farid ji's verses are actually recited in our book. So see Baba Farid ji, and especially in Lahore, Data Sahab, I go there as well. Wow. It's just, I don't know, when I go there I have this feeling that I feel very peaceful. And this is something I don't need to tell anyone कि यार तुसी जाओ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਆਓ ਇੱਥੇ? Yeah, definitely. I mean, Pakistan is a beautiful country. You know, ਅਸੀਂ especially ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਫੂਡੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈਵਨ ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਕੈਨ ਜਸਟ ਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੂਡੀ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਸੂਫੀ 뮤직 ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। I mean, I would let's take into point like Daler Mehndi Paji. His name Mehndi was taken from Parvez Mehndi Paji. So Daler Mehndi Paji is connected to so many Pakistani artists across the border, and believe it or not, they chat every day on a video call. Wow. सारा दिन। सर कोई जाते जाते एक जरा सा सूफियाना सा अगर आप एक ट्रैक छेड़ दें तो बड़े जो हमारे देखने वाले हैं ना रज जाएंगे। और हमारी तरफ से इजाजत है। ओवर टू यू चौहान साहब। ओके, बेसिकली एक नया गाना है। इस आई वुड से इट्स अ सूफी एंड अ सैड, थोड़ा जो उससे। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.